संवर्धयः सप्तसमिधः कृताः देवायज्ञन्नन्दानाः अबद्धम् पुरुषम् वशम् तज्ञम् परिभिषप्रवक्षन् पुरुषम् जातमग्रदः सप्तशतेम् पश्चात्क्रम एव शोधितः अर्कलम् दुरितम् हन्ते कीलकम् बलधम् तथा कवचम् रक्षते नित्यम् चण्डिकाधृतयम् जपेत् Nadi Vishni Ai Kirkaya Nasta
Om
ओम विचित्रनाथ्यां भगवन् भवतां हे व्यासजनाः तमृतवीरुलाशकं स्वाहा ओम विचेक्षां स्वमृतवीरेवाने स्वाहा मोदितन्मासं पश्चातो स्वाहा ओम ऋषिराज स्वाहा ओम जगानो मृतवीरेवाने शुभासुषुं मस्ताहरे पुण्येशारे स्वाहा ओम ज्ञानभागं लोका विद्वं विद्यावशुं ओम अहम विभूत्या उपेता
ओम शिवदूतेश्वरो गणाधिपति महादेव घोर रूपे महारावी नारायण नमस्ते स्वाहा
शिरो बालाभूषणे चामुण्डे उन्नतने नारायणोऽस्ते स्वाहा ॐ लक्ष्मी हते महाविद्ये सिद्धे चित्ते मे महाराजे महाराजे नारायणोऽस्ते स्वाहा ॐ मेरे सत्ये बुद्धा भक्तांते मेरे गुंसे देशे नारायणोऽस्ते स्वाहा ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिमने मेरे पुष्पाणो देवी दुःखे देवी नमोऽस्ते स्वाहा ॐ एतत्केवलं सुन्दरिदोषं नैवोषं पादस्वरूपे प्रकाशाय नमोऽस्ते स्वाहा ॐ द्वाराकारं विशेषा सदूतं शुभं देवी भगाय नमोऽस्ते स्वाहा ॐ हीनस्थिते जले जाति स्नेहापुरे जागते साधुकापदो देवी पापैभ्यो नमस्कार स्वाहा ॐ असुरासुरा भगायुक्तस्ते योगुला शिवाय भो चण्डिके स्वाहा स्वाहा Om
Om
दुर्गां भगवतीं ध्यायेत् मूलमन्त्रां देवतां वाणीलक्ष्मीं महादेवीं भावयामि महेशक्तिं देवतां कुमारीं सिंहवाहिनीं भागवते देवता सर्वकामदां स्वा श्रीचण्डिकाधामेश्वरेः ध्यानं करोमि भद्रकायनस्ते भक्तानां नित्यात् सवे सर्वसिंहासनं चारोपीत्यर्थं प्रतीक्षतां चण्डिकाधामेश्वरे नमः आसनं समर्पयामि ओ भाक्षैर्कायरूपेण विश्वमाहस्ते आवाहयामि त्वां देवी संयुक्तलीला नमः श्रीचण्डिकाधामेश्वरे नमः आवाहनं समर्पयामि त्वं सर्वस्वरूपे सर्वेते सर्वशक्तिसमन्विते तदान्येवोपत्या स्वागतं कल्पयामि श्रीचण्डिकाधामेश्वरे नमः स्वागतं समर्पयामि ओ महालक्ष्मी महामारी महाप्रजापति अखिलाचार्यां देवी घाटनेश्वरी चण्डिकाधामेश्वरे नमः अखिलाचार्यं समर्पयामि ओम दूरान्वसमायुक्तं गन्धासमनोहरं मधुरकं मया गन्धाणपदेश्वरी चण्डिकाधामेश्वरे नमः मधुरकं समर्पयामि कालमूर्धेर्नाथना प्रेरणा योगस्वरमर्शास्त्रमाजयः जयदेव माधवा वैद्यत्यादि लाभो भेदाजः ओम ओम विक्रामनमकाय चन्द्रस्मस्वस्तिभाजिनः सर्वमकाचत्रणायोगकाशते श्रीनिकान्तावले प्रेम विस्नानं प्रत्यामि विस्नानं शुभोदतां प्रत्यामि कृतं विक्षेत्रस्यैकदेशोगदंस्तधान अनुस्मरणाभावानि संस्कारसंवशोक्षिभव्यं श्रीनिकान्तावले प्रेम विस्नानं प्रत्यामि विस्नानं शुभोदतां प्रत्यामि ओम उदत्संभा तानपंचामृतं देवी प्रतिकारेशन्मये प्रत्यादेशं तुभ्यं विश्वेभ्यो नमोऽस्ते चण्डिकाधामेश्वरे नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि देवी सुत्रसुत्रमान्वेभ्यः ऊर्ध्वं काद्वेषं धर्मं प्रदर्शने शान्तिः ओम वस्त्रं गृहाणि देवी सर्वाङ्गसुसंधवम् ओम सर्वाङ्गसुसंधवम् विश्वेश्वरी महामाये नारायणी नमोऽस्ते चण्डिकाधामेश्वरे नमः नानारत्नविचित्राख्यान् वलयान् सुमनोहरान् अलङ्कारं गृहाणि महाविष्णुप्रताप चण्डिकाधामेश्वरे नमः नानाविध अलङ्कारस्तों समर्पयामि ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते ओम सर्वस्वरूपे सर्वेते सर्वशक्तिसमन्विते हे चन्द्रादिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते शरणागति नागवेत्राणकारिणे सर्वस्यार्थिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते श्रीचण्डिकाधामेश्वरे नमः नानाविध अलङ्कारस्तों समर्पयामि ओम गन्धं चन्दनसंयुक्तं कुङ्कुमादिविष्टं कृष्णेश्वरी लोकेशे जगन्मातं नमोऽस्ते गन्धं समर्पयामि ओ बिल्वपत्रकृतावासे बिल्वपत्रक्षेत्रे बिल्वपत्रसमद्भूतं गन्धं प्रतिष्ठां चण्डिकाधामेश्वरे नमः ओम मालतीलं धारा प्रदानविष्णुन्दगादिविष्णं पुष्पं धारणे रीति सर्वं गन्धाभा चण्डिकाधामेश्वरे नमः पुष्पाणि समर्पयामि अक्षतां पुष्पान् देवी हरिद्राविष्णं प्रतिगृह्णेश्वरो मारिदुर्गादेवी नमोऽस्ते चण्डिकाधामेश्वरे ओम शिवपत्नी शिवे देवी शिवपत्न्याभयाभि ऋणपुष्पमया गन्धान शिवदाभा चण्डिकाधामेश्वरे नमः ऋणपुष्पं
पूजां करिष्ये। ओम दुर्गायै नमः, ओम दारिद्र्यशमन्ये नमः, ओम त्रिलक्ष्म्ये नमः, ओम रासदाय नमः, ओम लक्ष्म्ये नमः, ओम लज्जाय नमः, ओम महाविद्याय नमः, ओम सत्ताय नमः, ओम पुष्टे नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम महारात्रे नमः, ओम महामायाय नमः, ओम नेताय नमः, ओम मात्रे नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम शिवाय नमः, ओम सचिदाय नमः, ओम शान्ताय नमः, ओम शाम्भवे नमः, ओम भूतिदाय नमः, ओम राजस्वे नमः, ओम तामस्वे नमः, ओम नीताय नमः, ओम काले नमः, ओम नारायणे नमः, ओम कराय नमः, ओम ब्राह्मे नमः, ओम वीणाराय नमः, ओम वाणे नमः, ओम शारदाय नमः, ओम हंसवाजिने नमः, ओम त्रिशूलिते नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रये नमः, ओम त्रेदाय नमः, ओम शिवान्विताय नमः, ओम शक्तिने नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम घोराय नमः, ओम कराय नमः, ओम मालिने नमः, ओम उमाय नमः, ओम महेश्वरे नमः, ओम महेश्वासाय नमः, ओम महेशक्ने नमः, ओम रुद्रप्रियाय नमः, ओम मयूरवाहिने नमः, ओम मीराय नमः, ओम भारते नमः, ओम भास्कराम्बराय नमः, ओम पीताम्बराय नमः, ओम पीताय नमः, ओम गोमाय नमः, ओम पीवस्त्रने नमः, ओम रजने नमः, ओम राजने नमः, ओम रत्नाय नमः, ओम गदिने नमः, ओम गद्ये नमः, ओम प्रभाय नमः, ओम शुभक्रे नमः, ओम शुभगाय नमः, ओम शुभ्राय नमः, ओम शुभप्राणाय नमः, ओम कामाक्षे नमः, ओम कारकाय नमः, ओम कन्याय नमः, ओम भक्तवीरपादिने नमः, ओम सहस्रवदनाय नमः, ओम साध्वे नमः, ओम साक्षिणे नमः, ओम शाङ्करे नमः, ओम दूर्गे नमः, ओम भागवे नमः, ओम वारुणे नमः, ओम भोये नमः, ओम विद्याय नमः, ओम कराय नमः, ओम सुरात्माय नमः, ओम गायत्रे नमः, ओम गायत्रे नमः, ओम कन्याय नमः, ओम आर्याय नमः, ओम गीताय नमः, ओम गणस्कन्धे नमः, ओम छन्दोविदाय नमः, ओम अश्वे नमः, ओम छायाय नमः, ओम चारुमन्ये नमः, ओम चन्द्रक्षिणाय नमः, ओम जनन्ये नमः, ओम झागर्भे नमः, ओम जागाय नमः, ओम शाङ्करे नमः, ओम मदरासते नमः, ओम वल्लभे नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मल्याय नमः, ओम मल्याय नमः, ओम हरिरत्ने नमः, ओम हयाभूताय नमः, ओम भूत्ये नमः, ओम हरिहरप्रियाय नमः, ओम वज्रहस्ताय नमः, ओम वरारोहाय नमः, ओम सर्वसिद्धे नमः, ओम वरप्रदाय नमः, ओम श्री जटिकाग्रावणेश्वरे नमः। अष्टोत्तर शतनाभूषा समर्पयामि। ओम दशांगं कुकुलं धूपं गन्धार्चनः धूपं दहागे देवी दुर्गादेवी मोक्षे भस्मदोषं बन्धार्चनोपतः आगे सर्वदेवानां धूपप्रतिष्ठां कटिकांशाभवे देवा गुणाचाभ्यामि पट्टुदोषप्रतिरो विजयपर्वं दीपं दहागे देवी प्रीत्यर्थं प्रतिष्ठां कटिकोरिशुप्रत्ये यज्ञायवानां कृभ्यः अवाङ्गरोहादेयाकोशप्रतिष्ठां कटिकांशाभवे देवा दीपं दर्शयामि निवेद्यार्थे। Thank you.
समर्पयामि स्तुवेस्तोत्रमुख्ये शास्त्रान्नप्रमे प्रदाञ्जलिप्रस्तिष्ठं प्रार्थये चण्डिकांशिकां चण्डिकादुःखा परमेश्वरेण मन्त्रपुष्पं समर्पयामि सप्तदेव समर्थातं प्राचलनेका ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಫಲಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸ್ತರವಾಗಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಕಾಲ ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜಗದಂಬಿಕೆ ಹರ್ಷದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಗವತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಜಗದಂಬಿಕೆಯ ಚರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಡಬಿದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತು ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಾದ ರಕ್ಕಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುಮನಸರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿಯನ್ನು. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ
ಆಹುತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಳಾದಂತಹ ಮಹಾಕಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಪ್ತಶತಿಯಿಂದ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳ ತಾಯಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪಾಯಸದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಫಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಖಂ ಪ್ರತಿಪಾಪಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಾಪಶಕ್ತಿಗಳಿರಬಹುದು, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ತವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಕರ್ಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗುವ ಫಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮೆ ಮಹಿಂ ಶುಭಾಮಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಗತಿಂ ಧರ್ಮೆ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗತಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗವಾಕ್ಯವನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗತಿಂ ಧರ್ಮೆ ಮಹಿಂ ಶುಭಾಮ್, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾಳಂತೆ ಇಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದು ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಕವಿಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಈ ಶರೀರ ಇರುವುದು ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂತಹ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಗತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶುಭವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಆ ರುದ್ರಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಪೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಫಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಲಗಳೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಗವತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಗವತಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದಂತಹ ಹವನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಫಲ ಹೇಳುವುದು ದ್ವಿಗುಣವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಷ್ಟು 2 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಫಲ ಹೇಳುವುದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಾಹ ಸಮಸ್ತಾಹ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಇರುವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಬೇಕು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅನಂತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಕಲ್ಪೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಶುಭಫಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೋಪ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ಅವನಾಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಯುಷ್ಯದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದಂತಹ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಕೋಪಗಳು ಬಾರದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವಗಳೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವತಿ ಮಹಾಮಾತು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೆ ಪರಮೇಶ್ವರೇ. ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಾಮ ಸ್ವವಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಬಾಲಾನಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ, ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಬಾಲಾನಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತನಿಗೆ ಸುತ್ತ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ.
दीक्षानितोदयन्तस्यां स्वयं गुरुपुरोहिता विष्णुभक्ताख्यमन्त्रेण भगवत्ये समन्तकं श्रीचण्डिकाध्यापनेश्वरेव भक्तं समर्पयामि या मङ्गलाकारि भुजगाधिकपाणि भक्तासमाजवादाति सदा स्वाहालोके श्रीकान्ताभनेश्वरेण भक्तं समर्पयामि मुदोत्तरं श्रीकृतं प्रहाणे विष्णुता विष्णुभक्तं प्रेक्षां भगवत्ये समन्तकं श्रीकान्ताभनेश्वरेण भगवत्ताख्यं समर्पयामि सर्वमङ्गलानि गणेशे सदा स्वाहे शरण्ये गङ्गे रायणीमते श्रीकान्ताभनेश्वरेण आख्यां समर्पयामि ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಭಗವತಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವತಿಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Mm-hmm.
पुरुषोत्तमे सुरासुरनरादिवन्दितचरणारविन्दे श्रीभगवती ऋग्वेदप्रिये ऋग्वेददेवावधारय। तद्विधिरत्र पूर्णविवृतः तस्माद्यजुःशब्दितः शाखाख्यत्र शताधिका विलसिता वेदौ च शुक्लासितौ बन्धोऽपि द्विविधो गुणार्णवे यजुर्वेदः समाकर्ण्यताम् देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिके वेदवेदान्तवेद्ये पुराणपुरुषोत्तमे सुरासुरनरादिवन्दितचरणारविन्दे त्रिगुणात्मिके हे भगवति यजुर्वेदप्रिये यजुर्वेदसेवामवधारय। पजवस्थदेवो सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्धया देव भागमूर्जस्वते
प्रजापतिरनवीवा अयक्ष्मामावस्ते नजेशतमाघशकं रुद्रस्य हेतिः परिवो वृणक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतो जातभक्तिर्यजमानस्य पशून् पाहे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सोषा च मे सुदिनं च मे ॐ स्वस्ति तुष्यन्ति यागादिषु तस्मादीश्वरि सामगानमधुना प्रीत्या समाकर्ण्यताम् देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिके वेदवेदान्तवेद्ये पुराणपुरुषोत्तमे सुरासुरनरादिवन्दितचरणारविन्दे त्रिगुणात्मिके हे भगवती सामगानप्रिये सामगानसेवामवधारय अग्नायागिवेतये गृणानो हव्यदातये निहोता असत्सिबर्हिषे ॐ हा ऊहा ऊहा ऊ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो ओहमन्नाद ओहमन्नादः अहग्श्लोककृतः श्लोककृतः श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजागृतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभये अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः ॐ स्वस्ति भूतप्रेतपिशाच सत्त्वहरणं तन्मारणं चाधिकम् लोकानुग्रहभैषजस्य विषयो नाट्यादिशास्त्रस्य च विस्तारेण निरूपितो विजयते वेदस्तुरीये महान् हे मातः कृपयाख्यतर्ववचनम् रम्यं समाकर्ण्यताम् देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिके वेदवेदान्तवेद्ये पुराणपुरुषोत्तमे सुरासुरनराधिवन्दितचरणारविन्दे त्रिगुणात्मिके हे त्रिगुणात्मिके हे भगवति अथर्ववेदप्रिये अथर्ववेदसेवामवधारय शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಮಚ್ಯುತಂ ಆವಿರ್ಭೂತಂ ಚ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೋ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪುರುಷಾತ್ ಪರಂ ಏವಂ ಧ್ಯಾಯತೆ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯೋಗಿ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಃ ನಮೋ ವ್ರತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮತಪತಯೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಂ ಪದವಾಕ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವಚನಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ತಥಾ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಕಾಣಾಂದಂ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಮಮಲಂ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಂ ಶುಭಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರೈರ್ಮುನಿಗಣೈಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸಮಾಸಾಧಿತಂ ಏತೇಷ್ವನ್ಯತಮಂ ಶಿವೇ ಕರುಣಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಂ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮೇ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮೇ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಿಕೆ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯೆ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ ಸುರಾಸುರನರಾದಿವಂದಿತ ಚರಣಾರವಿಂದೇ ಹೇ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕೆ ಹೇ ಭಗವತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಿಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಓಂ ಮೂರ್ತಿತ್ವೇ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಶ್ರಶಭೃತೋ ಭರ್ತಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮನಾಂ ಆತ್ಮೇತ್ಯಾತ್ಮವಿದಾಂ ಪಿತಶ್ಚ ಯಜತಾಂ ಭರ್ತಾ ಪರಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರಳಯೋದಯಸ್ಥಿತಿ ವಿಪುಸ್ತಾನೇಕದಾಯ ಶ್ರುತೋ ವಾಚಂ ನ ಸದದಾತ್ಮನೇಕ ಕಿರಣಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದೀಪೋ ರವಿಃ. ಶಿಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಕಲ್ಪಃ ನಿರುಕ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷ ಛಂದಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ 6 ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು 6 ವಿಧವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಮುಖಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿವಾದಾಸ್ತೇಷು ಕೇವಲಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕೌ ಯತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಣೌ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ನಮಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿವಾದಾಸ್ತೇಷು ಕೇವಲಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಗ್ರಹಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕತ್ತಲ ಆವರಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಸರ್ಗಾದಿಭಿಃ ಸಂಯುತಂ ಲೋಕಶ್ಲೋಕವಿವರ್ಧನಂ ಚ ಕುರುತೆ ಕಾಲುಷ್ಯ ಸಂಕ್ಷಾಳನಾತ್. ಏತಸ್ಯೇವ ಹಿ ಮಿತ್ರ ಸಂಮಿತಮಥೋ ನಾಮಾಂತರಂ ಶ್ರೂಯತೆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಮನಿಷಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಂ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮೇ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮೇ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಿಕೆ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯೆ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ ಸುರಾಸುರನರಾದಿವಂದಿತ ಚರಣಾರವಿಂದೇ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕೆ ಹೇ ಭಗವತಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಿಯೇ ಪುರಾಣ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಓಂ ಮದ್ವಯಂ ಬದ್ವಯಂ ಚೈವ ವೃತ್ರಯಂ ವಚತುಷ್ಟಯಂ ಅನಾಪಲಿಂಗ ಕೂಸ್ಕಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 18 ಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು 2 ಪುರಾಣಗಳು, ಬಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು 2 ಪುರಾಣಗಳು.
ವೃತ್ರಯಂ ಬಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು 3 ಪುರಾಣಗಳು, ವಚತುಷ್ಟಯಂ ವಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು 4 ಪುರಾಣಗಳು. ಹೀಗೆ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಥಾಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನೃತ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಗೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದು. ಆದ್ರೆ ನಮಗದನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಾಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲಾಗುವಾಗ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠನೆ ಇರಬಹುದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ, ನೃತ್ಯ, ಗೀತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟಕಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ಅಂತ, ನೃತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಮಗದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಗಾಯನವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಗಾಯಕರನ್ನ ಕರೆಯುವುದು? ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಕುಣಿಯಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುವಾಗ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಾಗುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗುವಾಗ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆಯಿಂದ ನೃತ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳೇನುಂಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ, ಭಗವತಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳು ಅಂತ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ, ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಗವತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪುರಾಣದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ವಿಧಾಯಕಂ ಸುಮಧುರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಾರಾನ್ವಿತಂ ದೇವಾನಾಂ ಗುಣರೂಪ ವರ್ಣನ ಪರಂ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಸಂದರ್ಶಕಂ ಮಾಧುರ್ಯಾದಿ ಗುಣ ಪ್ರವಾಹತೋ ಪ್ರವಾಹ ಬಲತೋ ವಿಶ್ವಾಭಿರಾಮಂ ಸದಾ ಮಾತಸ್ತ್ವದ್ಗುಣ ಕೀರ್ತನಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಶ್ರೂಯತಾಂ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮೇ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮೇ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಿಕೆ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯೇ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ ಸುರಾಸುರ ನರಾದಿ ವಂದಿತ ಚರಣಾರವಿಂದೇ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕೆ ಹೇ ಭಗವತಿ ಅಷ್ಟಕ ಪ್ರಿಯೇ ಅಷ್ಟಕ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಹಾರನೂಪುರ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ ವಿಭೂಷಿತಾವಯವ ಶೋಭಿನಿ ಕಾರಣೇಶ ವರಮೌಲಿ ಕೋಟಿ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯಮಾನ ಪದಪೀಠಿಕಾ. ಹಾರನೂಪುರ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ ವಿಭೂಷಿತಾವಯವ ಶೋಭಿನಿ ಕಾರಣೇಶ ವರಮೌಲಿ ಕೋಟಿ ಪದಪಿಂಚ್ಯಮಾನ ಪದಪೀಠಿಕಾ ಕಾಲ ಕಾಲ ಫಣಿಪಾಶ
बाणधनुरङ्कुशामरुण मेखलाम् फालभूतिलकलोचनाम् मनसि भावयामि परदेवताम् मनसि भावयामि परदेवताम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् अम्बिकाम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् अम्बिकाम् वन्दे मातरम् गन्धसार घनसार चारु नवनागवल्लिरसवासिनी साङ्गराग मधुराधराभरण सुन्दरानन शुचिस्मिताम् मन्दराजत विलोचनामलबालचन्द्र कृतशेखरीम् इन्दिरारमण सोदरीं मनसि भावयामि परदेवताम् मनसि भावयामि परदेवताम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् अम्बिकाम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् अम्बिकाम् वन्दे मातरम् स्मेरचारुमुखमण्डलाम् विमलगण्डलम् विमण्डलाम् भारदाम परिशोभमान कुटभारवीरुतनुमध्यमाम् वीरगर्वहरनूपुराम् विविधकारणेशबलपीठिकाम् मारवैरिसहचारिणीम् मनसि भावयामि परदेवताम् मनसि भावयामि परदेवताम् मनसि भावयामि परदेवताम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् अम्बिकाम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् अम्बिकाम् वन्दे मातरम् भूरिभारधर कुण्डलीं रमणिभद्रभूवलय पीठिकाम् वारिराशि मणिमेखलावलय वन्दिमण्डल शरीरिणीम् वीरसारवह कुण्डलां गगनशेखरीं च परमात्मिकाम् चारुचन्द्ररविलोचनां मनसि भावयामि परदेवताम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् अम्बिकाम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् कुण्डल त्रिभुवन कुण्डमण्डल विहार षट्दल समुल्लसन् पुण्डरीकमुखवेदिनीं च प्रचण्डभानुभातमुज्ज्वलाम् मण्डलेन्दुपरिवाहितामृततरङ्गिणी करुणरूपिणीम् मण्डलान्तमणिदीपिकाम् मनसि भावयामि परदेवताम् वन्दे मातरम् अम्बिकाम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् ॐ स्वस्ति
नाम कीर्तन संतुष्टे गानश्रवणलोलुपे भजनात्तोषिते देवी भजकान् पालय। देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नाजिके वेद वेदान्त वेद्ये पुराण पुरुषोत्तमे सुरासुर नरादिवन्दित चरणारविन्दे त्रिगुणात्मिके हे भगवती नाम संकीर्तन प्रिये नाम संकीर्तन सेवामवधारय। ನಮ್ಮವರಾರು ನಮಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನೀನೇ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರಾರು ನಮಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನೀನೇ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರಾರು ನಮಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನೀನೇ
ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. षड्जादिस्वरसंयुतं च मधुरं साहित्यसम्पद्युतं सङ्गीतं लयरागतालसहितं भावप्रदानं परं सम्यक् श्रोतृसुखं सुधारससमं सप्तस्वरालङ्कृतम् मातस्तद्गुणगानकीर्तन कृपया मातः सद्गुणगानशील कृपया गानम् समाकन्यताम् देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिके वेदवेदान्तवेद्ये पुराणपुरुषोत्तमे सुरासुरनरादिवन्दितचरणारविन्दे त्रिगुणात्मिके हे भगवति सङ्गीतप्रिये सङ्गीतसेवामवधारय। श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसुप्रदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसुप्रदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसुप्रदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसुप्रदे श्रीसारसपदे रसपदे सपदे
ವೇದಾರ್ಥಪದಾವಲಿ ಶ್ರವಣದಸ್ತೂರ್ಣಂ ನಿವಾರ್ಯಾಖಿಲಾನ್ ಯುಂಕ್ತೆ ಮಂಗಲ ಸಂಭ್ರಮೇಶು ನಿಯಮಾನ್ನಾದಾನುಸಂಧಾನತಃ ನಿತ್ಯಾನಂದಮಹೋನ್ನತಿಂ ಚ ತನುತೇನಾಗ್ ವೇಣುಸ್ವರಾದ್ಯುದ್ಯತಾಸೇಯಂ ಮಂಗಲ ವೇಣುನಾದಲಹರಿ ಮಾತಃ ಸಮಾಕನ್ಯತಾಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮೇ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮೇ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಿಕೆ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯೆ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ ಸುರಾಸುರನರಾದಿವಂದಿತ ಜನಾರವಿಂದೇ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕೆ ಹೇ ಭಗವತಿ ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯೇ ವೇಣುನಾದ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ.
नित्यं वाचिकमाङ्गिकं हि नितरामाहार्य युक्तं च यत् तल्लास्यं पुनरत्र ताण्डवमिति द्वेधा विभक्तं पुरा लोके साम्प्रतमेतदेव बहुधा विद्यत्समुजृम्भितम् नृत्यं मानसमोदबोधजनकम् मातः समाकर्ण्यताम् देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिके वेदवेदान्तवेद्ये पुराणपुरुषोत्तमे सुरासुरनरादिवन्दितचरणारविन्दे त्रिगुणात्मिके हे भगवति नाट्यप्रिये नाट्यसेवामवधारय। रञ्जनी मृदुपङ्कजलोचनी रञ्जनी मृदुपङ्कजलोचनी रञ्जनी मृदुपङ्कजलोचनी रञ्जनी मृदुपङ्कजलोचनी सरि ग म ग स सनि ग नि नि ग म ग म ग स सरि ग स सनि ग स सरि ग म ग स स सनि ग नि नि ग म ग म ग स मञ्जुभाषिणी मनोलासिनी मञ्जुभाषिणी मनोलासिनी मङ्गलगमनी मञ्जुभाषिणी मनोलासिनी मङ्गलगमनी श्रीरञ्जनी 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 सनि ग मगरि ग म नि द मगरि सरि ग मगरि सनि द सनि ग मगरि ग म म नि द मगरि सरि ग ग ग मगरि सनि द नि सरि ग स सनि द स सरि ग म द स सनि द नि नि द म ग म ग स स म ग न विनोदिनी पम्ब सा म ग न विनोदिनी पम्ब सा म ग न विनोदिनी शशाङ्कवदनी मारजननी मेघरञ्जनी मेघरञ्जनी सामगान विनोदिनी शशाङ्कवदनी मारजननी मेघरञ्जनी मेघरञ्जनी निनि द नि नि म म नि नि म नि नि म म ग ग रि रि नि द निनि द नि नि म म नि नि म नि नि म म ग ग रि रि स नि द म ग रि ग म म म नि द म ग रि स रि ग ग म ग रि स नि द नि स रि ग स स नि द स
ಮಗದ ಪಾಮರ ಜಲಪಾಲಿನಿ ಶೂಲಿನಿ ಪಾಮರ ಜಲಪಾಲಿನಿ ಶೂಲಿನಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನಿ ಪಾವನಿ ಜನರಂಜನಿ ಜನರಂಜನಿ ಪಾಮರ ಜಲಪಾಲಿನಿ ಶೂಲಿನಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನಿ ಪಾವನಿ ಜನರಂಜನಿ ಜನರಂಜನಿ ತಪ್ಪುಮರು ಗಮಬರಿ ಗಮಬ ನೀಸದಗ ಸಲಬ ಗಮಬರಿ 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 ಗಮಬ ನೀಸದಗ ಸಲಬ ಗಮಬರಿ ಗಮ ನೀಸ ನಿನಿದ ನಿನಿ ಮಮ ನಿನಿ ಮಾನಿ ಮಾನಿ ಮಮ ಗಗರಿ ನೀಸ ನಿನಿದ ನಿನಿ ಮಮ ನಿನಿ ಮಾನಿ ಮಾನಿ ಮಮ ಗಗರಿ ನೀದ ಮಗರಿ ಗಮ ಮನಿದ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗರಿ ನೀದ ಮಗರಿ ಗಮ ಮನಿದ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಗಸ ಸನಿ ದಸ ಸರಿ ಗಮ ದಸ ಸನಿ ನಿ ಮಗ ಮಗ ಸ ಸನಿ ನಿ ಮಗ ಮಗ ಸ ಸನಿ ನಿ ಮಗ ಮಗ ಸರಿ ಮೃದು ಕಜಲೋ ಚಲಿರಂಜನಿ ರಂಜನಿ ರಂಜನಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. आहार्यादिसमेतमत्र नटनं पौराणवृत्तान्वितम् यद्गानं लयभावतालसहितं वाद्यैर्मृदङ्गादिभिः वाक्चातुर्यगुण वाक्चातुर्यविशेषतो वाक्चातुर्यविशेषतो नवरसास्वादप्रमोदावहम्
ಕರದಳು ಮುಖದವಗೆ ओङ्कारात्मक शब्द सत्मरसिकां शब्दैकगम्यां विभुं त्वामाराधयितुं निरन्तरमधो भक्तैश्च यच्छाव्यते घण्टातालमृदङ्गभेरिपथगाद्यादो वादोद्भवो नानामञ्जुळ मङ्गलध्वनिरसौ मातः समाकर्ण्यताम् देवदेवोत्तमे देवतार्वभौमे अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायके वेदवेदान्तवेद्ये पुराणपुरुषोत्तमे सुरासुरनरादिवन्दितचरणारविन्दे त्रिगुणात्मिके हे भगवति त्रिगुणात्मिके हे भगवति सर्ववाद्यप्रिये सर्वमङ्गलवाद्यसेवामवधारय ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं विज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ
Thank you. Hello? So stage तेरा program ना? हाँ सर. मैं only still उन्दा से. Like शरत पोया ना.
മെച്ചപ്പെട്ട എല്ലാവരും दीपक फोटोग्राफर दीपक ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു മസീദിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ചിരുഭ ഭഗവതിയുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയമായി സ്വാഗതം തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ವಿತರಣೆಯು ಜರುಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತರುವಾಯ ಜರುಗುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಸ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. രണ്ട് ദിനങ്ങളിലായി നടത്തപ്പെടുന്ന നടാവളി മഹോത്സവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള അന്നപ്രസാദ വിതരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പ്രസാദ ഭോജനം സ്വീകരിച്ച് തുടർന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാന വേദിയിൽ നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബദർ ജുമാ മസീദിന്റെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തി. ഇവിടെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഭംഗി ഇരട്ടിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും. ബദർ ജുമാ മസ്ജിദ് ചെറുപുഴ. ಇವತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸರಿಯಾಗಿ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತಹ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಪರಾಧ ಜರುಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಜೊತೆ ಸೇರುವಂತೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിപ്പോൾ എല്ലാ സേവനം പ്രത്യേക ധനസഹായ നൽകിയുള്ള പൂജ പ്രസാദങ്ങൾ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി അറിയിക്കുക. ആനത്തിൽ പൂജ പ്രസാദ കൗണ്ടറുണ്ട്. അവിടെ പോയി പ്രസാദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ಸೂಚನೆ: ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಈಗ ತಾನೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ. ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿಖ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಮಿಸಿ ನಡಾವಳಿ ಉಚ್ಚಯ ಇನಿವಂತ ಎಲ್ಲ ನಡೆದುಂಟು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಉಪನಚಿನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಮೋಪಿಡಿಯ ಕುಟುಂಬ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿತರಣೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸೌಮಾಧ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ನಡೆದೀವಡ
अंबुगे
ഭക്തജനങ്ങളെ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വേദി ഇതാ പോവുകയാണ്. നിലവിളക്ക് ചെയ്തതോടുകൂടി ഈ നടാവളി മഹോത്സവത്തിൽ നിരവധി പ്രതിഭകളുടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ആദ്യ പകുതി അതായത് ധാർമ്മിക ഏഴോളം നൃത്യങ്ങളാണുള്ളത്. അതിനുശേഷം 17 പരിപാടികൾ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം സമയം വളരെ കുറവാണ് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദിയിൽ നൃത്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയം പാലിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി തീർക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಲಿದೆ. ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೊ ಬಂಜಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡುದು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ನಡಪುನಂಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಾಕಿ ಮಲ್ಪಲೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುವವರು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 3:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 1:30 ಗಂಟೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಹಂಚುಮಣಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸೆಷನ್ ಶೇಷ രണ്ടാം സെഷനിൽ നൃത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാം 5 മണിക്ക് മുൻപായി റെഡിയായിരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുക. ഈ സാംസ്കാരിക വേദിയിൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അശ്വതി രാജകൃഷ്ണ നഗർ ദ്വിതി കെ.പി. പട്ല ഭൂമിക നിഖിത പ്രശാന്ത് ശ്രീലക്ഷ്മി രമേശ് കൈകൊട്ടിക്കളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജോഡുകല്ലു മേഖലയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അഥവാ സഹോദരിമാർ മൃദുല ആരാധ്യ ഇഷ ഇവരൊക്കെ വേദികരികിലെത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുക. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಪಠ್ಯಮೂತ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರವರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ.
ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നഗരത്തിലെ അതോടൊപ്പം മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അച്ഛമ്മ ഈ വേദിയിൽ ദീപം പ്രജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ചടങ്ങ് സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടി നിറവേറ്റുകയാണ്. ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ. ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷದ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ರಂಗೇರಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ. പ്രിയ ഭക്തജനങ്ങളെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരുപാട് മുതിർന്നവർ ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികർ മൂത്ത ചെട്ടിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ വർഷത്തെ നടാമണി മഹോത്സവത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്ഥാനികർക്ക് വകയായി നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂത്ത ചെട്ടിയാർ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ചിരമ്പാ ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ന് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇവിടെ അണിചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ദിവ്യ ദീപപ്രജ്വലനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ സാംസ്കാരിക പരിപാടി ഭംഗിയോടുകൂടി നടക്കട്ടെ. അതുപോലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം അമ്മ അത് കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക പരിപാടിയിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും ആയുർ ആരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ നടാവളി ഉത്സവത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിർവഹിച്ചതായി ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നന്ദി. എല്ലാ ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികർക്കും ഒറ്റകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടിയിലേക്ക് വേദി ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്.
हरिओ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമയം 2:45 നടാമളി മഹോത്സവം 2025 സാംസ്കാരിക വേദി ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യമായി പൂജാ നൃത്യമാണ്. വേദിയിൽ അശ്വതി രാജ് കൃഷ്ണ നഗർ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಇದೀಗ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂಜಾ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಅಶ್ವತಿ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ.
ಪೂಜಾ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೃದುಲಾ ಲಾಸ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ಅನ್ಶಿ ಇಶಾ ಮುಂದಿನ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃದುಲಾ ಲಾಸ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ಅನ್ಶಿ ಇಶಾ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಚಿರುಬಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿರುಗೋಳಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಡವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ.
ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲದ ಪಂಡದ ನಂಬಾಣಿಗಡೆ ನಮವುಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಪವರ್ ಮಾತ್ರ ತಾಟಿದ್ದು തോജൊന്നുജി മല്ല താട്ടി നമ്മ ജോക്കിലേക്ക് ഉപ്പാട് സൊൽമേലും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വേദിയിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പ്രതിഭകൾ അത് 4 വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടാണ് സമയം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അവരുടെ പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ തന്നെ വേണം പ്രോത്സാഹനം നടത്തണം എന്ന ಆ ഒരു ವಿಭಾಗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಡುಕಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ದ್ವಿತಿ ಕೆಪಿ ಪಟ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತಿ ಕೆಪಿ ಪಟ್ಲ. Kuta kita gina
ದ್ವಿತಿ ಕೆಪಿ ಪಟ್ಲ ಹಾವೇರಿ. ಬಂಧುಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 3 ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. 2 ಭರತನಾಟ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘ ನೃತ್ಯ. ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಮಹಿಮಾ ಜೋಡುಕಲ್ಲು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುಮಾರಿ ಮಹಿಮಾ ಜೋಡುಕಲ್ಲು. ಗಮನಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 2 ನೃತ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದುಲ, ಲಾಸ್ಯ, ಆರಾಧ್ಯ, ಅನ್ಶಿ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘ ನೃತ್ಯ. ಮೃದುಲ, ಲಾಸ್ಯ, ಆರಾಧ್ಯ, ಅನ್ಶಿ ಮತ್ತು ಇಶಾ. ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ. ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ. ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ. ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ. ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೆ ದಂಕಗ. ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ. ಪರ್ಬದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ. ಪರ್ಬದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ. ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ. ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ. ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಸ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ. ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಸ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ. ಮುಟ್ಟೂರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊಲೀಲೆ ಜವನ ಉಮೇಲೆ. ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊಲೀಲೆ ಜವನ ಉಮೇಲೆ. ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ. ಡೋಲು ಗುತ್ತುನ ಸಬ್ದು ಕೇರಲೆ ಪುರಲು ಗುರ್ಪುನ ಗಾನು ಕೇರಲೆ. ಡೋಲು ಗುತ್ತುನ ಸಬ್ದು ಕೇರಲೆ ಪುರಲು ಗುರ್ಪುನ ಗಾನು ಕೇರಲೆ. ಹಿರಿಯೇರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮದಪೂನು ಬೊಚ್ಚಿಯೇ. ಹಿರಿಯೇರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮದಪೂನು ಬೊಚ್ಚಿಯೇ. ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬು
ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಗುಬ್ಬುಗ ಪಂಪಿನ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಬಾಲ ಬೆಳಗಿನ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಕೈಯಕರ ಕವನದ ಸಾಲದ ಈ ಕವಿನ ಅಂಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುಂಪುಟ ನೃತ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಜತುರದ ಭೂಮಿಕಾ ನಿಖಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯಕಾರರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಭೂಮಿಕಾ ಅನಿಲ್ ನಿಖಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೋರಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಕುಂಜತೂರಿನ ಭೂಮಿಕಾ ಅನಿಲ್ ಹಾಗೂ ನಿಖಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಗೀತೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಿರುಬಾಹುಗೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುರುಗೊಂಡಿದ್ದ ಸದಾವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಗೀತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಂಜತೂರಿನ ಬಳಗದವರಿಂದ
പ്രാദേശിക സമിതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൈകൊട്ടിക്കളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻപിൽ സമാരംഭം കുറിക്കുവാൻ ഇനി ഏറെ കാത്തിരിപ്പില്ല. എല്ലാ കലാസ്നേഹികളെയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഭക്തിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ നാക്കിലിയിൽ കാലം നമുക്ക് തന്ന വരപ്രസാദം പോലെ വിശുദ്ധിയുടെ മന്ത്രമർമ്മരമ്പി മോഘവിലോലമായ ഒരു ശാന്തിതീർത്ഥമായി ഒഴുകുന്ന പവിത്ര സന്നദ്ധയാണ് മഞ്ചേശ്വര നഗരം ചെറുകോളീശ്വരി ചേരുമ്പാമ്പകമതി ക്ഷേത്ര തടാവിലെ മഹോത്സവത്തിന്റെ മഹനീയ വേളയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തമാനസങ്ങളെയും ഭക്തി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കൈകൊട്ടിക്കളി ആരംഭിക്കുകയാണ്.
Kaya
പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏകദേശം 12 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ നൃത്ത ആവിഷ്കാരം അവരെ ഇവിടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസാണ്. തങ്ങളുടെ ജോലികളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇതിനിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി ഇത്രയും മനോഹരമായ കൈകൊട്ടിക്കളി അവതരിപ്പിച്ച ജോഡിക്കല്ല് പ്രാദേശിക സമിതിക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാന വേദിയുടെ മുൻവശത്തായി വന്ന എല്ലാവരും ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. മാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഡാൻസ് പ്രധാന വേദിയിൽ കളിപ്പിക്കുക വെല്ലുവിളിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നൃത്തം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപായി ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. സാധനം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി ധാർമ്മിക സമ്മേളനമാണ്. എല്ലാവരും പ്രധാന വേദിക്ക് മുൻവശത്തായി ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുക. ഒരു അറിയിപ്പ്, ഇത് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന ഭണ്ഡാര എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഘോഷയാത്രയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ಗಮನಿಸಿ.
ಆದರಣೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯ. ಸಭಾಂಗಣದ ಹೊರಗಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಂದಗೊಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ. ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಶಶಿಧರ IAS ಕಾಸರಗೋಡು ನಿವೃತ್ತ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳೂರು ಕಲ್ಯಾಣ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇರಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಕೋಡಿಬೈಲು, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಲ. ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂಡುಕಳ ರಮೇಶ್ ರಾವ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆರುಗೋಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾಧವ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಾಹಿತಿಗಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಎನ್ ಕೂಡ್ಲು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಿರುಭ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾರಾಯಣಮಂಗಳ ಕುಂಬಳೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷಿತಿ ಮಮಳೂರು, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುನ್ನತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ KM, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಿರುಭ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುವತ್ತ ಕಾಸರಗೋಡು. ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ MS, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಿರುಭ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಂದನಡ್ಕ ಕಾರಡ್ಕ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಬಂಧುಗಳ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸ್ನೇಹಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ധാർമ്മിക സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ചീരുഭാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ചന്ദനടുക്ക മുള്ളേരിയ, ചീരുഭാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തിരുവത്ത് കാസർഗോഡ്, ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികളെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതാണ്. അവരെല്ലാവരും ദയവുചെയ്ത് വേദിക്ക് നിർവശത്തായി വരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ശ്രീ പ്രഭാകരൻ കൂഡ്ലു അധ്യക്ഷರು, ಶ್ರೀ ಚೀರುಭಾ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾರಾಯಣಮಂಗಲ ಕುಂಬಳೆ, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಚೀರುಭಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಸರಗೋಡು ತಿರುವತ್ತ, ಶ್ರೀ ನೋಡಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯ ಬಂಧುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ಸಮ್ಮೇಳನ ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ മുൻവശത്ത് വന്ന് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ സാംസ്കാരിക ധാർമ്മിക സമ്മേളനം നടത്തി തരുവാൻ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക. ನೋಡಿ,
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದವರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಿಕೆ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ಸವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಲಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತತವಾದಂತಹ ಮನವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ദൈവചെയ്ത് വേദിയുടെ മുന്നിലിരിക്കാൻ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ ഒരുപാട് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും ആദരവ് നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കണം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അകത്ത് കടന്നിരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അറിയിക്കുന്നു. ಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೆ ಶಶಿಧರ, ನಿವೃತ್ತ IAS ಆಫೀಸರ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಕೋಡಿಬೈಲು, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಲ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕುಜನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಾರು ಮಗಲ್ಪಾಡೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ನೇಹಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಕುಂಬಳೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಎನ್ ಕೂಡ್ಲು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀರೂಪ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾರಾಯಣಮಂಗಲ ಕುಂಬಳೆ, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ KM, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀರೂಪ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುವತ್ತ ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷಿತಿ ಮಂಗಳೂರು, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂಬಾರು, ಶ್ರೀ KP ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಲ, ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಐಲ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಹಾಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಂತೆ. ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಬದರ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ സംബന്ധപ്പെട്ടവರಿಗೆ സൂചന. ബദർ ജുമാ മസീദിയുടെ മുൻവശത്തായി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് അറിയിക്കുക. ഗാഡി നമ്പർ KL 60 P 3223 KA 19E G 6603 KA19E KL 14 L 1443 KA19E J 7116 KL 14 3379 KL 14N 7567 ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ತರುವಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. പല അറിയുന്ന ഭാഷകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു, പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ അകത്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പരിപാടി ഗംഭീരമാകുകയുള്ളൂ. സോ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് അകത്ത് ക്ഷണിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുക. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರತಾಪನಗರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರತಾಪನಗರ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ. ಕರುಣಿಸುದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂದಿನ ಎಮ್ಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಯ ನುಡಿಗಳ ಮಂಜುಳನಾದ ನಿನ್ನಯ ನುಡಿಗಳ
ನಾದ ದಾರಿಯ ತೋರಲಿ ಎಮ್ಮಯ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿಯ ತೋರಲಿ ಎಮ್ಮಯ ಬಾಳಿಗೆ ಕರುಣಿಸು ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂದಿನ ಎಮ್ಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನ ಮಂದಿರ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ತವ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮನ ಮಂದಿರ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ತವ ಪಾದಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಉಸಿರಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಒಡಲ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವೇ ಉಸಿರು ಉಸಿರಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಒಡಲ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವೇ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿ ನುಡಿಯು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿ ನುಡಿಯು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ನಿನಗೆ ಕರುಣಿಸು ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂದಿನ ಎಮ್ಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರತಾಪನಗರ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸರ್ವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುವವರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ KP ನಾರಾಯಣ ಪಟ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀ KP ನಾರಾಯಣ ಪಟ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಧುವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾದ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾಗಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಸಮೀಪದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ 20ನೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಿ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಬಹಳ ಗೌಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4-5 ದಿವಸ ಕಳೆದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೇನೋ ಆ ಭಗವತಿಯು ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೂಡ ಅವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಇದೀಗ ನಾವು 5ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂತ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ. ಆ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಿ
ಇದೀಗ ನಾವು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕೆ ಶಶಿಧರ್ IAS ಆಫೀಸರ್, ಇವರು ನಿವೃತ್ತ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕೆಲವರಿಗೇನು ಈಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಹೇಳೋ ಮಾತಿದೆ, ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಹುಟ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಾಟಿലാണ് ഞാൻ കളിച്ചു വളർന്ന നാട് ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಆಗುವ ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಹೊರತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆ ಶಶಿಧರ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಕಾಸರಗೋಡು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬಾಭವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಶಿಧರ್ ಕೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಡಾವಳಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಐಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚೆರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು ಬೇಡ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಆವತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಳೆದು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಪೂಜೆ ದಿವಸ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಳ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತೆಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಲ ತೆಕೊಂಡದನ್ನು, ಅದು ಆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಲ ತೆಗೆದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಏನೋ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಹಾಲಿನ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸುರುವಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್. ಈಗ ಇಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಅವರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ KP ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಚಿರುಪಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಗರ ಇವರು
ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಧರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಇನ್ನೋರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವರು, ಇವರ ಪರಿಚಯ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡುದು ಬೇಡ. ಇವರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೇಲು, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಲ. ಇವರು ನಿರಂತರ ಅವರು ಆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರುವಂತಹ ಮಾಗಣೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿರಂಬ ಭಗವತಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೈಲ್ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಯು ಇವರು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಇನ್ನೋರವರು ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕುಂಜಾಂಡ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಬಾರು ಶ್ರೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಕ್ಕನೆ ನಮಗೆ ಓಡೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ನಡಾವಣೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಸಾಮಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂಬಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಚಿರಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸ್. ಇನ್ನೋರವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೆನಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಧಿಗಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ನಾರಾಯಣರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೋರವರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಂಡುಗುಳ ರಮೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭಾಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭಾಷಣ. ಪ್ರಮೀಳಾ ದಿವಾಕರ್ ಕುಂಬಳೆ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮುದಾಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ನೇಹಲತಾ
ಸಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ ಅದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ರವರು ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಅವರು ಪ್ರವೀಣ್ರವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ನನಗೆ ಬಂದು ಹೋಯಿತು. ಸ್ನೇಹಲತಾ ಇವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮೀಳರವರು ಇವತ್ತು ಬರ್ಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾದ್ದೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಲತನವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮುದಾಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ದಿನೇಶ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೀರುಬಾ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಚೀರುಬಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಗರ. ಇನ್ನೋರವರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಳೂರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರೆ. ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅವರ ಹೆಸರು ಈಗ ಪರಿಸರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ನಾಳೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನಸಾರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಕೂಡ್ಲು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೀರುಬಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾರಾಯಣ ಮಂಗಳ ಕುಂಬಳೆ. ಇವರು ನಾರಾಯಣ ಮಂಗಳ ಕುಂಬಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ಅವರೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎನ್ ಕೂಡ್ಲು ಇವರನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಡಿ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲುದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಇನ್ನು ಅವರವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷಿತಿ ಮಮ್ಲೂರು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಲ್ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು. ಕ್ಷಿತಿ ಮಮ್ಲೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಂತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ಷಿತಿ ಮಮ್ಲೂರು ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಇನ್ನವರವರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಎಂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುವತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು. ಚಿರುಂಬಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುವತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಸರಗೋಡು. ಸದ್ಯ ಈಗ 4-5 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹರೀಶ್ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹರೀಶನ ಕೈ ಇದೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸುಧಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತರುಣರ ತಂಡವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರಲು ದುಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತರುಣ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಎಂ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾರಡ್ಕ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂಬಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ಕುಕ್ಕಾಡಿ, ಈಗ 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೈಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏನೋ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ನಾಳೆ ದಿನವಾದರೂ ಬಂದರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹನೀಯರನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಂತ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ಪಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವರು ಮೊದಲು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಬಾರ್, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ತರವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಭರಣ ಇದೆಲ್ಲ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರು, ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನ್ನೋರವರು ನಮಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಈ ನಮ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವರು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಂಗತ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮನೆಯವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ, ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ KP ನಾರಾಯಣ ಪಟ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲುಕನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಾವಳಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆಯು ನನ್ನ ಕುಲದೇವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬಾ ಭಗವತಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 12ರಿಂದ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ 25 ಬಂಗಾರಸರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವರಾದಂತಹ ವೀರ ವಿಜಯಸಿಂಹ ಬಂಗ ಎನ್ನುವಂತ ಅರಸನು ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಗುಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಗುಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಆಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೀರುಂಬಾ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 350 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಮತ್ತು ಹಣದ ಎರಡು ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 250ರಿಂದ 300 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದ ವಿಚಾರ. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕಥೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಚೀರುಂಬಾ ಭಗವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಹಾಶಿವನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬಿದ್ದಂತ ಬಿಸಿ ನೀರು ಆತನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಂದು ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಶಿವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಚೀರುಂಬಾ ಭಗವತಿಯು ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತಾಳಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾರುಕ ಎಂಬ ಅಸುರನ ಉಪಟಳ ಜಾತಿ ಆದಾಗ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾರುಕನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾಶಿವನು ಚೀರುಂಬಾ ಭಗವತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಚೀರುಂಬಾ ಭಗವತಿಯು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಶಿವನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಮೂಲಕ ದೋಣಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ತುಂಡಿನಿಂದ ದೋಣಿಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಾಗರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಅವತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು
ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿರುಂಬಾ ಭಗವತಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಂತೆ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಾನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಎಳೆಯ ಭಗವತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂಗಿ ಭಗವತಿಗೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ಆವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮೊದಲು ಆವಿರ್ಭಾಗ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ನಂತರವೇ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಯು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯು ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಮೂತೋಜಿ ಭಗವತಿ ಮತ್ತು ಎಳೆಯ ಭಗವತಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಭಗವತಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷೆ, ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐತಿಹ್ಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವಿಮರ್ಶಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಬರಹದ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಭಗವತಿಯ ಹಳೆ ಭಗವತಿಯ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠತೆ ಏನು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಭಗವತಿಗೆ ಬಲಭಾಗದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಎಳೆಯ ಭಗವತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿನ ಆಗಲಿ, ಮಂಗಳ ಪೂಜೆ ದಿನ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಮಂಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಮಂಗಳ ಪೂಜೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶೇಷತೆ, ಜನರು ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಭಗವತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಇನ್ನು ನಡವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉತ್ಸವ ಇದು. ದೇವರುಗಳ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೋಲ ನೇಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಇದು. ಇದರಿಂದ ದೇವರ ಏನು ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಏನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದು ಇಂತಹ ಉತ್ಸವ ಪೂಜಾದಿಗಳಿಂದ ಉಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಕ್ಷಯಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಈ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜನಗಳು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದಾಗ ಜನಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿ ಧರ್ಮವಂತರಾಗಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ಜನರು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮವಂತರಾದಾಗ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ, ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯ.
2020ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಾವಳಿ, ಈ ಹಿಂದಿನ ನಡಾವಳಿ 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ದಿನ ಈ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಈ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿತ್ತು. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸುಮಾರು 1,52,00,000 ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂತು ನಮಗೆ. ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಾದಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೈಗಡವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ನಡಾವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗ ತುಂಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನಛತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅನ್ನಛತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆವು. ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಛತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಆ ದಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರ ಹತ್ರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅಂದೇ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದವರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನಛತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 75% ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 25% ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೆಲದ ಕೆಲಸ, ಬದಿಯ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ನ ಕೆಲಸ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ನಾವು ಮಲರಾಯ ದೈವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು, ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನುವಂತ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಆಭರಣದ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಆಭರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ 5 ವರ್ಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭಂಡಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಓಲಕ್ಕೊಡ, ಆಲಮಟ್ಟಂ, ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ದಿವಂಗತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿ ಅವರು ಆಗ ಬದುಕಿದ್ರು. ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮರಣೋತ್ತರ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು, ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮಸೀದಿ, ದರ್ಗಾ ಇವರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಮುಂದೆಯೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹಾದು ಹೋದ ನಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉತ್ಸವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸವಿವರಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಇವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಐಲ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬೇಲ್ ಇವರಿಂದ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ ಮಾತುಗಳು. ಮಾಗಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಮಾತೆಯನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂಬಾರು ಸದಾಶಿವ ದೇವರನ್ನು ವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಎಡ ಬಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದರ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಊರ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರನೆಂದೇ ಕರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ IAS ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮೊದಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನವರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪುನಃರಪಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ ನಿಮಗೂ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಈ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರವರು, ಒಬ್ಬರು ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಈ ಸಮಾಜದ ನಾನು ಗೌರವದ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಅವರು ಐಲ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಕಲ್ತದ್ದೇ ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೂ ಏನು ಐಲ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ನಾವು ಗೌರವ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೂ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸೋದು ಐಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವಳು ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು ಕೋಡಿಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಬಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಗಲೂ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗೌರವ ನಮನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅಂತ ಒಂದು ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ್ದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತ ಎದ್ದಿರಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಐಲದಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊತ್ತಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಶಿಸ್ತಿನಾಗೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವರನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸಹಜ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ಏನು ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನ್ನೂ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ದಾನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್. ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಗಣೆಯ ಈ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ.
ಅವರಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಕೊಡದ, ಅವರು ಮುಟ್ಟದ ಯಾವ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಲಿ, ಶಾಲೆ ಆಗಲಿ, ಭಜನಾ ಮಂದಿರವಾಗಲಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಇರ್ನ ಖಂಡಿತ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಬಾತಿಯವ್ರ ನಗಲು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೊಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬೋರ್ಡು ನಿಗ್ಲಿಗೂ ಮಾತ ದೇವರು ಇಲೋದಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಈ ಭಗವತಿಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ದೈವ ಕಾರ್ಯ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮಾಗಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತ ಮುಖ ಶ್ರೀ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬೈಲು ಅವರಿಗೆ, ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ, ಕೋಡಿಬೈಲು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ ನುಡಿಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕೈಲಾಸ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಬಾರು ಸದಾಶಿವ ದೇವರು, ಅದೇ ಚೇರಗೋಳಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ, ಧೂಮಾವತಿ, ಕೋಮರ್ಚಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೆಗಡೆರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಅಕ್ಕ ತಾಯಂದಿರೆ, ಅಣ್ಣಂದಿರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಾರನಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದೇ ಊರಿನವನು, ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಸರದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 600 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಇಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಹಾಗೂ ಆದರದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಜಾತ್ರೆಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಹಯಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಮಾತುಗಾರನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಸಹಕಾರ ನೀತಿ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಚುಟುಕಿನ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆಶಂಸನೆಯನ್ನ ಗೈದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಬಾರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂಧುಗಳ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಂಧುಗಳ, ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತಾಹ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ? ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಗರ ಇದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಆದರದ ಸನ್ಮಾನ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರವರು ಬರುವಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತರುವಾಯ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಮನವಿ. ಬಂಧುಗಳ, ಶೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಗಳನ್ನ ಸ್ಪಂದನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಗೌರವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಟ್ಲ. ಸರಳ ಸೌಮ್ಯತೆ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಗರ ಚಿರುಗೋಳಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಇದರ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನಿತರೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವಿರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಲಾಗ್ರೇಸ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಂತ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರೈಸಿ ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ತಾವು ಸಿಂಗಾಪುರ, ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 1985ರಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಮಾನವೀಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೂಲವೆನ್ನುವಂತೆ 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 1700 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ತರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮನೆತನದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿ ತುಂಬು ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ತಾವು ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಆಟ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ರೀಡೆಯು ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ತಾವು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ಈಗ 70 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಜನಾನುರಾಗಿರುವಿರಿ. ತಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯು ನಡೆಯಲಿ. ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಶ್ರೀ ಶೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿರುಗೋಳಿ. ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ IAS ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಐಲ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಕೋಡಿಬೈಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕಿಂಜನ ಚೆಡ್ಡಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಅಂಬಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಶಾಲು ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ IAS. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇರಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೌರವ ಆಧಾರದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೀರುಂಬ ಭಗವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಲಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಗೋಡಿಬಾಯ್, ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕಿಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡು 1 ಗಂಟೆಗಳಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಮಾತು. ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಪಾದವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಗಣ್ಯರ ಪಾದವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆರೆದಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 30-33 ವರ್ಷ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಹಲವು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರುಗಳ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿದ್ರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ ದಿವಾಕರ್, ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಮ್ಮನೆಂಬ ಅನಂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನಸಾರಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ನಾಳೆ ಬರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಇಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಏರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ
ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಚ್ಛೆಯೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಅವಳ ಅನಂತ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನಿದೀಗ ಶಿರಬಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪೂಜಾ ಅಚ್ಚಮ್ಮಾರರಿಗೂ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರಿಗೂ, ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 5 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಗರದ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚರಿತ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಭಗವತಿಯರ ಬಗೆಗಿನ ಐತಿಹ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಂಡುವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸೀಮಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ದಾಟಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಅಶನ, ವಸನ, ವಸತಿ ಇದು 3 ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಶನ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ, ಇದನ್ನು ನೀಡುವವಳು ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ. ವಸನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ ಮುಚ್ಚುವ, ಮರ್ಯಾದೆ ನೀಡುವ ಬಟ್ಟೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಡುವವ ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಅಥವಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವವ ಗುರು. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಿತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಗೌರವದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತೋ, ವೃತ್ತಿಯೇ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತೋ ಎನ್ನುವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಅದು ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವಾಂಗ ಇರಬಹುದು, ಶಲ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಾಲಿಯ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಾವರೆಯನ್ನು ಎಸಳಿ ದಂಟಿನ ನೂಲಿನಿಂದ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೇಯಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಮಶಾಲಿಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಡೆಯರು, ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವು ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟುವದಿಂದ ಪಣಂಬೂರುವರೆಗಿನ 10+4 14 ನಗರಗಳ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ವಿಭಾಗ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಭಿನ್ನತೆ, ತಾನು ವಲಸೆ ಹೋದ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನತನವನ್ನು ಕೈಬಿಡದಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದಾಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಲಸೆ ಅನ್ನುವುದು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು, ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಎದೆಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡಂತ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದ. 1 ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿ, 2ನೇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, 3ನೇದು ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ. ಇವತ್ತು ಈ 14 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಭಗವತಿ, ಮೂತ ಭಗವತಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರಿ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಹಾಗೆ ಧೂಮಾವತಿ ಭಗವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಆರಾಧನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವೇ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. 2ನೇದು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಬೆರೆತರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. 3ನೇದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ. ಒಂದು ನೇಕಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇಯುವವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸೀರೆ ನೇಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು, ಸಹನ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೀರೆಯ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕು ಮಾಡಿ ಕಲಾಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತ ಕೌಶಲ್ಯವೂ ಇರಬೇಕು. ಇದು 3 ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು
ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಯಾವ ಪಂದಲ್ ಮಂಗಲ್ ಚಡಂಗಿದೆಯೋ 16 ತುಂಬಿದ ಯುವಕನನ್ನು ನೀನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಯಾವ ಬಾಲ್ಯಕಾರನಾಗಲ್ ಚಡಂಗ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರಗಿರಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ಪೂರಂ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪೂರಂ ಅನ್ನುವುದೇನು ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಚೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಯ್ಯನೂರು ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಂಕಳಿ, ಪೂರಂಕನ್ನಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಮದೇವನನ್ನು, ಭಗವತಿಯನ್ನು ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ಪಯಟ್, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪಯಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮರವೀರರಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಪಯಟ್. ಅಂತಹ ಯಾವ ಪೂರಂ ಆಚರಣೆ ಇದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕಾರಡಕದ ಚಂದನಡಕ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಈಚೆಯ ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊರೋಟ್ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಚಾಲಿಯ ಪೊರೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರಕಾರ ಅಂತ ವೇಷಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಡಂಬನೆಯ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ, ರಾಜಕೀಯದ ಇತರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಚಾಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಿದೂರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಚಾಲಿಯರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಶಾಲೆಯರ ಕೌಶಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯ ಕಿಣಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಮಾತಾಡಿದ ಶಾಲೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಓಡಿಸಿದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮದೇ ಆದ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗೊತ್ತುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ, ತೇರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿನ ತೆರುವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಅಂತಹ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಇವತ್ತು ತೆರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನೇಯ್ಗೆ ಅನ್ನುವುದು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ, ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಈ ತೆರುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ನಾಗರಿಕವಾಗಿ, ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನೊಳಗೆ ಒಳಿತಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವುದು ನಗರಗಳು. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಳಗಿನಂತ ಯಾವ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ, ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಿರಿಯರೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು, ನಗರಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮೂಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಾವೇನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದ, ನಮ್ಮ ನಗರಗಳ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚಮ್ಮರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಚ್ಚಮ್ಮರ ಎದುರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಚ್ಚಮ್ಮರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಒಂದು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಚ್ಚಮ್ಮರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ತಾಯಿಯಂದಿರು ನಂಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅಚ್ಚಮ್ಮರು ಅನ್ನುವುದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತ ಯಾವ ಬೆಲೆ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿಸಬೇಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುವಂತ ತಾಯಂದಿರಾದ ನಾವು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ, ತರವಾಡುಗಳಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಮರೀತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಶಿಥಿಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರವರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅವರವರ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ತರಗೆಲೆಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೊರಕಿದಂತ ಸಮಯವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ತೆರವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದ ನಾವು ನಗರಗಳನ್ನು, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದರೂ ದೈವ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸ್ವಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವಜಾತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮುದಾಯ ಜನತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಾತುಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೋಡಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಾಂಧವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಬದುಕು ಎಂಬ ಶಿಖರವರನ್ನು ಏರಲು ಬೇಕಾದ ಮೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಬದುಕಿನ ಶಿಖರವೇರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಂತಹ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಿರುಗೋಳಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಿವಂಗತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಿರುಗೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯದ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ವಿಷಾದಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ದಿವಂಗತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಿರುಗೋಳಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಇವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತರು ಇದೇ ಚಿರುಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕುಕ್ಕಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಪಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ದುಡಿದು ನಂತರ ಕೇರಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿದವರು. ಮುಂದೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ 2015ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಈರೋರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಊರು ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಂಧು ಬಳಗದ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸರಳ ಜೀವನದಿಂದ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ತನ್ನ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವವಾದ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೈರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಭಜನಾಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಜನಾ ಸಂಘದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಭಜನಾ ಸಂಘದ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಾಗಲಿ ಇತರ ಭಜನಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅವರದ್ದೇ ನೇತೃತ್ವ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಅವರ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು
ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ, ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಚ್ಚಮ್ಮಾರರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮರಣೋತ್ತರ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಹಿರಿಯದ ತನಕ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಂಗತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಂಥ ಭಜನೆಯಾಗಿರಲಿ, ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಲಿ, ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಚಿರುಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಚಿರುಪಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಿರುಗೋಳಿ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಅವರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾಸ್ ಅವರುಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಉದ್ಘೋಷಣಾ ಧ್ವನಿ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿ ಅವರನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಸದಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಐಲ. ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಬಾರ್. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಅಚ್ಯುತಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಗೂ ಕುಂಬ ಇವರ ತಾಯಿಗೆ ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ರು. ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ 4/6/1948ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಬೋವಿ ಏಡೆಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಕುಕ್ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 1970ರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ನಂತರ 1972ರಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರು ಕಾಯಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ
ಈಗಾಗಲೇ 1974ರಲ್ಲಿ BEd ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕುಂಬಳೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ 1994ರಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಪಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ AEO ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ 2003ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜಾ ಇವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಈರೋರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಳಿಯ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ 20 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1976ರಿಂದ 1982ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಡಳಿತರಾಗಿ 2012ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಮಿತಭಾಷಿಯಾದ ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಸರಳತೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ತಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ, ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಐಲಾ ಚೆರುಗೋಳಿ ಇವರುಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಐಲಾ. ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂಧುಗಳೇ, ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ 2025ರ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದರದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಬಾ. ಫಲಪುಷ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಕೋಳಿಬಾಯ್, ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕಿನ್ನಡ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಹಾಗೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಬಾ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮಯ 5:30 ಗಂಟೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಮಂಗಳ ಕುಂಬಳೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಎನ್ ಕೂಡ್ಲು ಅವರಿಂದ ಶುಭಾಶಂಸನೀಯ ನುಡಿಗಳು. ശ്രീ ചീരുമ്പ ഭഗവതി പരിവാര ദൈവങ്ങൾ കുമ്പളയിലും ചെറുകോളിലുള്ള ഈ ദൈവങ്ങൾക്ക് പ്രണാമർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ യോഗാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ശശിധര കെ IAS ഇന്ന് ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ്, അതുപോലെ മറ്റു വ്യക്തികളും കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഗണ്യ വ്യക്തികളെ, കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ഉള്ള 5 നഗരത്തിൽപ്പെട്ട
ശാലിയ സമുദായം ആരാധിച്ചു വരുന്ന ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭരണസാരഥികളായ വ്യക്തികളെ, അതേപോലെ മുക്തേശ്വർമാരെ, വേദിയിൽ എതിർവശം ഇരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ കൂടുതലൊന്നും ഈ സമയത്ത് പറയുന്നില്ല, സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ഉത്സവം നടക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. വളരെ പരിമിതമായ അംഗബലമുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ, ഇവിടെയുള്ള ഭരണ സമിതിയും അതുപോലെ ഭക്തജനങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് അവരുടേതായ എല്ലാ കഴിവുകളും പ്രയോഗിച്ച് ഈ ഉത്സവം ഇത്രയും ഗംഭീരമായി നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു ഉത്സവം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം. അടുത്ത കാലത്ത് കുമ്പള ശ്രീ ചീരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതേ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാരങ്ങളിലാണ് നടാവളി ഉത്സവം നടന്നത്. ആ ഉത്സവത്തിന് ഉള്ള ഒരുക്കങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രത്തോളം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതിന് ക്ഷേത്ര സമിതിയെയും അതുപോലെ സംഘാടകരെയും ഭക്തജനങ്ങളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ശാലിയ സമുദായത്തിൽ 22 ക്ഷേത്രങ്ങൾ, 14 നഗരം, പട്ടുവം തൊട്ട് പണമ്പൂർ വരെ വളരെ വിശാലമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ആരാധിച്ചു വരുന്ന പല രൂപങ്ങളാണ്. അതിൽ വളരെ പ്രമുഖമായ വടക്കോട്ടുള്ള 2 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ചെറുകോളിയും നാരായണമംഗലത്തിലുള്ള ശ്രീ ചീരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രവും. അതിന് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അടുപ്പം പറയുന്നെങ്കിൽ ഒരേ മാസത്തിൽ 2 സ്ഥലത്തും നടാവളി ഉത്സവം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. അത് അതിൻ്റെ ഒരു യാദൃച്ഛികമായിരിക്കാം, എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു അടുപ്പം, അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, അതിന് ആ പഴമയും പെരുമയുള്ള 2 ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത കാലത്താണ് ഈ ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നത്. ഏതായിട്ടും ഈ ഉത്സവം ഇതുവരെ നന്നായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. നാളെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നടക്കാനുള്ളത്. അതിൽ എൻ്റെയും ശ്രീ ചീരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നാരായണമംഗലത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൂടുതൽ പറയാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ വിട്ടുപോയ ശ്രീ ചെറുകോളി രാമചന്ദ്രേട്ടനെ പറ്റി ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അദ്ദേഹം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യത്തിലും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന വ്യക്തിയാണ്. മരണം വരെ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അകാലമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് വളരെയേറെ ഈ ഉത്സവത്തിന് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശ്രീ രാമേന്ദ്രനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല, ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊട്ട ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതിനകം തന്നെ പല ആൾക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഏതായിട്ടും ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശ്രേയസ്സിനും ചീരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വകയായി എല്ലാ ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. ഒരുപാട് നന്ദി ശ്രീ പ്രഭാകരൻ കൂഡ്ലു, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾರಾಯಣಮಂಗಲಂ ಕುಂಬಳೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಭಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಗಂಟೆ ಮೊದಲಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಚಾವಂಡುಪ್ಪನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ ಎನ್ನುವರು ಎಂದು ಪೇರಿತು ಸಭೆದಾನ ಇತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಬರ್ರುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪೇರು ಉಲ್ಲೇರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದುರು ಭಾಗಗಳು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಪರಪರ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಾಸರಗೋಡು ತಿರುವತ್ತು ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಎಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയായ ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ്, കൂടാതെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ, കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം സമയത്തിന്റെ അഭാവം വളരെ കൂടുതലാണ്. നടാവളി ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രാരംഭം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ അറിയിച്ചതാണ്. അംഗങ്ങളിൽ വളരെ കുറവ് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ചെറുകോടി ചീരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. ഇത്രയും കുറച്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ്, ഈ ഒരു ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇത്രയും ഭംഗിയായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ മാസങ്ങളോടുള്ള പ്രവർത്തനവും അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കളുടെയും മാതൃസമിതിയുടെയും പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം പരിപാടി വളരെ ഭംഗിയാണെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം അതിന് പിന്നില് രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പരിപാടി വളരെ ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഉത്സവത്തിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് യുവാക്കളും അതുപോലെ യുവതികളും അതുപോലെ മറ്റോരും പ്രവർത്തിക്കുന്ന തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഉത്സവം ഇത്രയും ഭംഗിയായി നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മുടെ നാരായണമംഗല ക്ഷേത്രത്തിലും നടവളി ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അവിടെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്സവം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനും നല്ല രീതിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചു. അടുത്ത വർഷം 2026 കാസർഗോഡ് തിരുവത്തശ്ശി ചിരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലും നടാവളി ഉത്സവം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാവരും ചേരുമ്പോൾ അതൊരു ആഘോഷമായി മാറ്റാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഈ ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതുപോലെ MDM ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുവാക്കൾ വളരെ കുറവാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവാദി കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും സജീവ സാന്നിധ്യമാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാവണം എന്നും കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സമുദായത്തിൽ ഒരു സമുദായം ഐക്യം വളരെ കുറവ് എന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. കാരണം എന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ സമുദായത്തിലും സമുദായം ഐക്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിലൊരു ഐക്യം വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മധൂർ ശ്രീ മദനന്തേശ്വര സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ നടന്ന പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലോത്സവം അതുപോലെ മൂടപ്പ സേവയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കലവറ ഘോഷയാത്രകളും വിവിധ പരിപാടികളും കാസർഗോഡ് ജില്ല അതുപോലെ തന്നെ മംഗലാപുരം ജില്ലയിലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊഗേര സമുദായാലും അതേപോലെ ഗാണിക സമുദായ അല്ലെങ്കിൽ രാമക്ഷത്രിയ സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ ഗാണിക സമുദായം തുടർന്ന എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി കലവറ ഘോഷയാത്ര മുതലായ പരിപാടികൾ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും അധികം അംഗങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ സമുദായ ഐക്യ കുറവ് എന്നതിന് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അവിടെ കാസർഗോഡ് തിരുവത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെയുള്ള ഘോഷയാത്ര പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പള ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മൊത്തം സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ സമുദായങ്ങളും അവരവരുടെ സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമുദായത്തിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നത് എല്ലാ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റികളും വളരെ ഗൗരവമായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം വരും നാളുകളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ശ്രീ ചീരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സമുദായ ഐക്യം അനിവാര്യമാണ് എന്ന വാക്കിൽ എല്ലാവരോടും ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ
അതിലൂടെ സനാതന ധർമ്മം ഐക്യപ്പെടട്ടെ എന്ന് നമ്മൾക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തതായി ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರು ಅವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜರುಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷಿತಿ ಮಮ್ಲೂರು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ಅನಿಸಿಕೆ ನುಡಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರಾದ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಿರುಗೋಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಮುದಾಯದ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಿಕರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಫಲ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಅದೇ. ಸಮುದಾಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು, ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂವಹನ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗವೂ ಹೌದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿ, ಹರೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿಯ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಓದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರಲಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರಲಿ, ಆದ್ರೂ ಇದು ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಗ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ನೆನಪು, ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದಂತ, ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷಿತಿ ಮಮ್ಲೂರು ಅವರು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತರುವಾಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಚೆರುಗೋಳಿಯ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸರಿಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಅವರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಬಂದು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಮೋಘ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯ ತರುವಾಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ IAS ಕಾಸರಗೋಡು. എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ. ആദ്യമായി ശ്രീ ചീറുമ്പ ഭഗവതി അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതായ കൊണ്ടയൂർ മഠാധിപതി ശ്രീ യോഗാനന്ദ സരസ്വതി അവർക്ക് എൻ്റെ കൂപ്പുകൈ. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആരാധ്യനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ് അവർകളെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. കാര്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സമയമല്ല, എനിക്കറിയാം. 2 വാക്ക് മാത്രം. നമ്മള് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന ഒരു വാക്ക്, പട്ടും തൊട്ട് പണമ്പൂര് വരെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പട്ടം തൊട്ട് പണമ്പൂര്, അത് പലപ്പോഴും പട്ടം തൊട്ട് പണമ്പൂർ എന്ന വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. നമ്മളെ PSC ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് പട്ടം. ഈ പട്ടം തൊട്ട് പണമ്പൂർ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ വാക്ക് പട്ടം
അതായത് തളിപ്പറമ്പ് പ്രദേശത്ത് തെരു, പട്ടം തെരു, ആ പട്ടം തെരു മുതൽ അങ്ങ് കർണാടകയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പണമ്പൂർ വരെ ഉള്ള 14 നഗരങ്ങളില് 22 അമ്പലങ്ങൾ, 22 തെരു അമ്പലങ്ങൾ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ സമുദായത്തിന്റെ സങ്കേതം. അപ്പോ ഈ അമ്പലങ്ങള് യഥാർത്ഥത്തില് ശാലിയ സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ ദേവാംഗ സമുദായത്തിന്റെ സങ്കേതമാണ്. ഇവിടെ സുമാറ് 600 വർഷം പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ സമുദായമാണ്. 5 വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നടക്കുന്ന നടാവളി ഉത്സവം. ഇത് ദൈവ ചൈതന്യത്തിന് വൃദ്ധി കിട്ടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരാധനയാണ്. ജനങ്ങള് അമ്മയുടെ മുമ്പാകെ വന്ന് നമിക്കുകയും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ വേദി ഇന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സമുദായത്തിൻ്റെതും നാട്ടിലും അറിയപ്പെടുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ആദരിക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ ആദരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടായ ആരാധ്യനായ ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ് അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യസഭ MP ശ്രീ K. നാരായണൻ, ഹേറംബ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ സദാശിവ ഷെട്ടി, നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ശ്രീ മഞ്ജുനാഥ്, യുണൈറ്റഡ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ ഡോക്ടർ മഞ്ജുനാഥ് അവർകളെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ മറ്റു 3 പേർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അവർ ചിലപ്പോൾ നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന് നമ്മുടെ ആദരവ് സ്വീകരിക്കും എന്ന ഉറപ്പെനിക്കുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മോഹൻദാസ് അവർകൾ ഇവിടെ വന്നു. എല്ലാ കാലത്തും നമ്മളോട് സഹകരിച്ച മോഹൻദാസ് അവർകളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മള് ആദരപൂർവം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളൊരു ചെറിയ സമുദായമാണ്, ദേവാംഗ സമുദായം. ഈ സമുദായം കാലഘട്ടത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കില് വളരെ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നെയ്ത്ത് നമ്മൾ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. പക്ഷെ മറ്റ് പല മേഖലകളിലേക്കും നമ്മൾ ചേക്കേറി. പല മേഖലകളും മുഖ്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടികള് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മുന്നേറി ഇന്ന് പല നല്ല നല്ല ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് നല്ല ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ഈ നാടിന്റെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ്. നമ്മളെ മാത്രം കഴിവുകൊണ്ടല്ല, ഈ നാട്ടിന്റെ ജനങ്ങൾ നമ്മളെ ഉൾക്കൊണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമായത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഏതാണെങ്കിലും സമയം വൈകി. കന്നഡയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, നാവെല്ലറു നമക്കെല്ലറു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. എന്താ ഈ നാവെല്ലറു നമക്കെല്ലറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതാണ് പറയുന്നത്, നാവെല്ലറു ಒಂದು നമക്കെല്ലറു ಬೇಕು. അതാണ് നമ്മുടെ സമാജത്തിന്റെ ഒരു മുദ്രാവാക്യമായി മാറേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ 4-ാം തീയതി മുതൽ 4-ാം തീയതിക്ക് നമ്മളെ അമ്പലത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിന്റെ കൊലകുത്തൽ നടന്നു. 5 മുതൽ 9 വരെ വിവിധ ഭജനാ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭജന കാര്യക്രമം നടന്നു. 10-ന് ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് കാഴ്ച വന്നു. 11-ാം തീയതി ഇന്ന് രാവിലെ ഗണപതി ഹോമം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചണ്ഡിക ഹോമം ഒക്കെ നടന്നു. അതിനുശേഷം വിവിധ പരിപാടികൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതെല്ലാം സമാജത്തിനും ഒരു ഉണർവ് ഏകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇവിടെ ഈ കാര്യത്തിൽ സഹകരിച്ച
നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ചീറുമ്പ ഭഗവതി അമ്മയുടെ കാരുണ്യം കിട്ടട്ടെ, അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതും ചേരാൻ സാധിക്കാത്തവരും എല്ലാവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും നന്ദി, നമസ്തേ. അനേകം വിഷയങ്ങളിൽ വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ഈ ചടങ്ങിലെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച് ಬಹುಮಾನ್ಯನಾയ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ IAS ಅವರಿಗೆ ನന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ಬಂಧುಗಳೇ, ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸ್ MK ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಚೀರ್ಮ ಭಗವತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಮೊದಲಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಚೀರ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿರುಗೋಳಿದರ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜರುಗಿದಂಥ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ ಮಾತಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಭೆಯ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ IAS ಕೂಡ್ಲು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತಗೊಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಶ್ರೀ ಐಲಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಡಿಬಲು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾರು ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂಥ ಕಾಸರಗೋಡು ಶ್ರೀ ಚೀರ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಟಕಣಿ ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ S ಕೂಡ್ಲು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ ಇರಬಹುದು, ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರುತಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಐಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ KP ನಾರಾಯಣ ಪಟ್ಲ,
ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಯು ಅಂಬಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅಮ್ಮೆರಡಕ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ദേവേ ശ്രീ ചേരുമ്പ ഭഗവതി ദയാനിധി. ഭക്തജനങ്ങളെ, അനാദിയായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശബ്ദവീതികളിൽ ഓങ്കാര ശബ്ദത്തിനോടൊത്ത്
മഞ്ചേശ്വര നഗരം ചെറുകോളി ശ്രീ ചേരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര നടാവലി മഹോത്സവത്തിൻ്റെ വേളയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തമാനസുകളെയും ഭക്തി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇതിന്റെ വേദിയിൽ നൃത്തത്തിന്റെ നിറനിലാവ് പെയ്തിറങ്ങിയ നടനകലയുടെ കേളിരവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ അരങ്ങേറും. വൈകുന്നേരം 7:30 ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാര വീട്ടിൽ നിന്നും തിരുസന്നദ്ധിയിലേക്ക് ഭണ്ഡാരം എഴുന്നള്ളത്ത്. രാത്രി 9 മണിക്ക് ശ്രീ ലക്ഷ്മികാന്ത അഗ്നിതായ തച്ചങ്കാട് അവരുടെ ശിഷ്യർ മഹനീയതയിൽ തിടമ്പെഴുന്നള്ളത്ത് നൃത്തോത്സവം ഈ മഹിതമാം സന്നദ്ധിയിൽ നടക്കുകയാണ്. 9:30 ഭാനത്തിൽ മഹാദാനമായ പ്രസാദ ഭോജനം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് നൽകും. 10 മണിക്ക് നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ അവതാരമൂർത്തിയാം സാക്ഷാൽ ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ദൈവത്തിന്റെ കുളിച്ചുതോറ്റം ഈ തിരുസന്നദ്ധിയിൽ നടക്കും. നാളെ പുലർച്ചെ 5:30 തിടമ്പെഴുന്നള്ളത്ത്. രാവിലെ 9:30 ലോകനാഥനായ സാക്ഷാൽ ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഭഗവാന്റെ കോലം അരങ്ങിൽ പ്രവേശിക്കും. 10:30 ഇണങ്ങാചാരം, പന്തൽ കല്യാണം, തുലാഭാരം. 11:30 തിടമ്പെഴുന്നള്ളത്ത് നൃത്തോത്സവം. ഇതിൻ്റെ വേളയിൽ ശ്രീ ഭഗവതിയും ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെയും കൂടിക്കാഴ്ച. 12:30 ഉച്ചയ്ക്ക് പട്ടം തൊട്ട് പണമ്പൂർ വരെയുള്ള 14 നഗരത്തിലെ 22 ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആചാരസ്ഥാനികരെ ആദരിക്കൽ, ആചാര സംഗമം.
ವಂದನೆಗಳು. ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ತನ್ಮಯ್, ಶ್ರೀಮಯ್, ದಿಯಾ, ಅರ್ಜಿಶಾ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ನಿರ್ಮಿತ, ಧ್ಯಾನ್ ರಾಜ್, ಅನಯ್, ತನಯ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣ. സമയ വൈകിക്കാതെ തന്നെ നൃത്ത പരിപാടി തുടരുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, വേദിയിലെടുത്തതായി ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസുമായി വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു സുമംഗല, ദീപശ്രീ, പൂർണിമ, രജനി, ശ്രീലേഖ, സ്മിത, പുഷ്പ, വിദ്യ, ആശ, സുമിത്ര, സുപ്രിത, ആൻഡെ, ലാവണ്യ വേദിയിൽ. ಬಂಧುಗಳ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ. ನಮಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿ. ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿಯ ತರುವಾಯ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ನೃತ್ಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿ. ಇದು ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪನಗರದ ವಲಯದ ತಾಯಂದಿರ ನೃತ್ಯ.
അമ്മമാരുടെ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. കുട്ടികൾ നോക്കണം, വീടിന്റെ ജോലി ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഈ ഉത്സവ വേളയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണം. ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം 7-8 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ നൃത്തം മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി. അതാണ് പരിപാടി തുടരുന്നു. ഹലോ, വേദിയിൽ അടുത്തതായി തിരുവാതിരയാണ്. തിരുവാതിര ആടുന്നതിന് വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഗായത്രി, ശ്വേത, ഭവ്യ, ശ്രീജ, പ്രജിത, വിനിത, ഹർഷിത ആൻഡ് ശാലിനി. ഭക്തജനങ്ങളെ, തിരികളേഴും ദീപപ്രഭ ചൊരിയുന്ന നിലവിളക്കിന് ചുറ്റുമായി ലാസ്യഭാവത്തോടെ തരുണികളാടുന്ന നടനമാണ് തിരുവാതിര. ശിവന്റെ ഭക്തിക്കും ശക്തിക്കും സർവോപരി കൈലാസനാഥനോടുള്ള പ്രണയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ശ്രീ പാർവതി നടത്തിയ അപേക്ഷയാണ് തിരുവാതിര. പ്രിയരെ, നർത്തകിമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിരുവാതിര വേദിയിൽ ആരംഭിക്കുവാൻ ഇനി അധിക നേരമില്ല. പ്രിയരെ, നയനങ്ങളിൽ വശ്യതയും മുഖകമലങ്ങളിൽ പുഞ്ചിരിയും വരുത്തി ജോർജ് തക്തിമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിരുവാതിര ഈ വേദിയിൽ സമാരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. ತನ್ನಾನೆ
ವಂದನೆಗಳು. മനോഹരമായ തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ച ജോടുകല്ലു മേഖലയിലെ എല്ലാ തിരുവാതിര ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ನದಿ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ಮುಂದೆ ಕುಂಜತ್ತೂರು ವಲಯದ ಒಂದು ಗುಂಪು ನೃತ್ಯ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ವಿತ್ ವಿಪಿನ್, ಕೌಸ್ತುಕ್ ಸುರೇಶ್, ಚಿರಂತ್ ಸಂದೀಪ್, ಧ್ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಆರವ್ ಮನೋಜ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸಮಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಅದ್ವಿತ್ ವಿಪಿನ್, ಕೌಸ್ತುಕ್ ಸುರೇಶ್, ಚಿರಂತ್ ಸಂದೀಪ್, ಜ್ಞಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಆರವ್ ಮನೋಜ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ವಲಯದ ನೃತ್ಯ. ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ. ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ. ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ. ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ. ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ. ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ.
ಪರ್ಪದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಪರ್ಪದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ತೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದು ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದು ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಕೇರಲೆ ಪುರದ ಉರ್ಪುನ ಗಾನೋ ಕೇರಲೆ ಡೋಲು ಗುದ್ದುನ ಸಬ್ದು ಕೇರಲೆ ಪುರದ ಉರ್ಪುನ ಗಾನೋ ಕೇರಲೆ ಹಿರಿಯೇರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಮದಪೂನು ಬೊಚ್ಚಿಯೇ ಹಿರಿಯೇರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಮದಪೂನು ಬೊಚ್ಚಿಯೇ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನರ್ತನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಕುಂಜತೂರಿನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂಧುಗಳ ಸಮಯ 6:45 ಕಳೆದಿದೆ. ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 1/4 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 7:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസുമായി പ്രതാപ് നഗർ ഐലയിലെ നർത്തകി നർത്തകന്മാർ വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ്. രുചിക, സ്നേഹ, അസിത, ദേവിക, തനുശ്രീ എന്നിവർ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസുമായി വേദിയിൽ. ಕೊಂಬಿದ್ರೆ ಇಳಿಜಾರದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಊರಂಗಿಲ್ಲ ನಂಗಾದ್ರೆ
കണ്ട 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 കണ്ടന കണ്ട പരശിവന കണ്ട 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 കണ്ടന കണ്ട പരശിവന ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಗಿಕೊಂಡಿರು ಹಿಂಗಿಕೊಂಡಿರು ಮುತ್ತು ಮಾದಯ್ಯನುಂದೆ ಪತ್ತಿಕೊಂಡಿರು ಎತ್ತುಕೊಂಡಿರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು ಮುತ್ತು ಮಾದಯ್ಯನುಂದೆ ಪತ್ತಿಕೊಂಡಿರು ಏಳು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ಕುಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ದೇವ ನಾವು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಮಾದೇವ ಈ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೊಂಡಿರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಡಿರು ಮುತ್ತು ಮಾದಯ್ಯನುಂದೆ ಪತ್ತಿಕೊಂಡಿರು ಎತ್ತುಕೊಂಡಿರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು ಮುತ್ತು ಮಾದಯ್ಯನುಂದೆ ಪತ್ತಿಕೊಂಡಿರು ವಂದನೆಗಳು. ಗಮನಿಸಿ, ಇನ್ನೇನು ಭಂಡಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಂಡಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. വേദിയിൽ കുഞ്ചത്തൂർ പ്രദേശ കമ്മിറ്റിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസുമായി വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അൻവിത, അശ്വിത, ശാന്തി, ആരാധ്യ, ശിവാനി, മേഘ, ആര്യ, സ്നേഹ, ഋഷാൻ, ആഗ്നേഷ്, ദീക്ഷിത് ആൻഡ് ആദർശ് വേദി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നടനം അനന്തവിഹായസിൽ പദചലനം നടത്തുന്ന ഭഗവൻ കേളി മനുഷ്യ മനസ്സിന് അന്തരാളങ്ങളിൽ ദേവരാഗം നിറയ്ക്കുന്ന നൃത്തപ്രവാഹവുമായി വേദിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ്.
40 ദൈവങ്ങളും തുറക്കവും പുനമ്പറ്റ കണ്ടനാർ ദൈവവും തുറക്ക ഉണയൊട്ട് കൂട്ടിലൊരു ദേവനിക എന്റെ വയനാട്ടു പുലവനും ഞാനൊരു ബന്ധം കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതയ്യോ ഞാനൊരുത്തൻ വയ്യാ എന്ന് വീണു പോകുന്നു വരിക വേണം ദൈവത്താന്മാരെ. മുട്ടാലോടും നീളൻ തീ കനലാടും നേരം കയ്യിൽ കൊള്ളാതെ കനലാടിക്കുഴിയിൽ വേവും നോവിൻ തീ നരിണികൾ വിതറിയ കനലിത് നിറയണ ഉടലിത് മറയണ കുതുകണ് പകലിത് നീ കളാടണ കാനന കാഹളമേ കാറും പേറണ നോവണ കാനന നാദമിതേ കരിയേറിയ പൂമ്പുനമുള്ളിൽ നീറണ കേളികളാടിയവൻ കരിവേലകൾ കുത്തിയ നെഞ്ചിലെ മുറിവിൽ നീറ്റണു കാലനവൻ കരിയമ്പിനും അമ്പരമമ്പിളി നേരിലും അമ്പരമേട്ടിലുമേന്തണതെന്തിത് പുകയിത് പടരണു കരികരമുടയണു തുടയിലെ പിടിവള്ളി പൊടിയണ തുടങ്ങിത് ചെറുപ്പവും ചൂരും കെട്ടിപ്പോകും നേരം തീരം കാണാനാടി താറി താളം തെറ്റിക്കേളം തീരം തീയിൽ തീരുന്നോ. തീർച്ചയായിട്ടും
അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കാരണം നടാപള്ളി മഹോത്സവത്തിന്റെ വേദിയിൽ സമുദായ പ്രതിഭകളുടെ നൃത്ത ചുവടുകൾ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ടീമിന്റെ കലാപരിപാടികൾ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ അഭിമാനിക്കാം. അൻവിത, അശ്വിത, ഷാൻവി, ആരാധ്യ, ശിവാനി, മേഘ, ആര്യ, സ്നേഹ, റിഷാൻ, അഗ്നേഷ്, ദീക്ഷിത് ആൻഡ് ആദർശ്. നന്ദി. സോ നൃത്ത പരിപാടികൾ തുടരുകയാണ്. ഇനി അടുത്തതായി പ്രധാനപ്പെട്ട നഗർ ഐല മേഖലയുടെ അശ്വതി രാജ്, റോഷന, അനന്യ, ആദിലക്ഷ്മി, സമീക്ഷ. അശ്വതി, റോഷന, അനന്യ, ആദിലക്ഷ്മി, സമീക്ഷ. ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടാവളി മഹോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളിലും എല്ലാവരും സജീവമായി പങ്കാളികളാകണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്ത പരിപാടിയിൽ കേവലം 4-5 നൃത്തങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഭണ്ഡാര ഘോഷയാത്ര എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ അവസാനം കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യുവദേവാംഗ മംഗലാപുരം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതകരമായ നൃത്ത ആവിഷ്കാരം ഈ നൃത്ത പരിപാടിയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം. യുവദേവാംഗ മംഗലാപുരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സോ ഇതിനിടയിൽ അശ്വതി രാജ്, റോഷന, അനന്യ, ആദിലക്ഷ്മി, സമീക്ഷ. परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी अभयाम्बिका करुणाम्बुराशी धीम तारा धीम धीम तारा चडुलमाय गानमाय നടനമാய் നിറയണേ നാമശരങ്ങളിൽ ഓതുമോ പ്രാണങ്ങളിൽ ദിവ്യപാദാംശു ശരണം നീ ജനനി നാദവിമോഹിനി ഭുവന പാലിനിയേ അനാഥ രക്ഷകനീ ജനികാരകി ത്രിപുര മനോഹരിയേ शंकर शंकर शिवा शिवा शंकर शंकर शिवा शिवा शंकर शंकर शिवा शिवा शंकर शंकर शिवा शिवा शंकर शंकर शिव शिव शंकर 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 शिव शिव शंकर शंकर गल जाए सारे पत्थर कंकर पत्ता पत्ता बन जाए शंकर तेरे नाम का प्याला पी के दर पे तेरे आया शंकर कर दे खाली ले जाए अंदर शंकर शंकर शिवा शिवा शंकर शंकर शिवा शिवा शंकर शंकर शिवा शिवा शंकर शंकर शिवा शिवा आंखों में जिसके जो
बीच नजर उजाला है, तेरे नाम की माला है, तूने ही बस पाला है जो जग पे आने वाला है। शंकर शंकर शिवा शिवा, शंकर शंकर शिवा शिवा, शंकर शंकर शिवा शिवा, शंकर शंकर शिवा शिवा। आकाश बसे पाताल बसे, हाथों में जिसके काल बसे, आदि अंत और नजर पार है, दूर बसे और पास बसे, अग्नि वायु जल थल में देवों के देव कैलाश बसे, देवों के देव कैलाश बसे, देवों के देव कैलाश बसे। ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲೋರ್, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲೋರ್, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲೋರ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ, ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲೋರ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ, ಶಿವ ಓ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲೋರ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ, ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲೋರ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ, ಶಿವ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲೋರ್, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲೋರ್, ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲೋರ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ, ಶಿವನೇ ನಿನ್ನಾಟ ಬಲ್ಲೋರ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ, ಶಿವ നന്ദി. പ്രിയമുള്ളവരെ, വേദിയിലെടുത്തതായി വരാഹരൂപമാണ്. വരാഹരൂപവുമായി ഡോക്ടർ ദീപ്തി വിപിൻ, കവിത സുരേഷ്, സ്മൃതി ഡി, കാർത്തിക ദീപാകർ, രനിഷ രഞ്ജൻ ആൻഡ് ഭാഗ്യ രഞ്ജൻ വേദിയിൽ. യഥോ ഹസ്തതോ ദൃഷ്ടി, യഥോ ദൃഷ്ടി തഥോ മന, യഥോ മനസ്തഥോ ഭാവോ, യഥോ ഭാവസ്തഥോ രസ. പ്രിയരെ, ആചാര്യകൃതമായ കലാസംസ്കാരത്തിന്റെ നിർവചനത്തിലൂടെ വരാഹരൂപവുമായി വേദിയിൽ നർത്തകിമാർ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്.
स्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಸುಂದರ ಮನಮೋಹಕ ಅದ್ಭುತ ನರ್ತನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಂಜತ್ತೂರು ವಲಯದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ ವಿಪಿನ್, ಕವಿತಾ ಸುರೇಶ್, ಸ್ಮೃತಿ ಡಿ, ಕಾರ್ತಿಕಾ, ರೆನಿಶಾ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ರಂಜನ್. ಬಂಧುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೃತ್ಯ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೃತ್ಯ ಅನುಷಾ ಮುರಳಿ, ಅಮಿಷ ಮುರಳಿ, ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಕೆಎನ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಜತ್ತೂರು ವಲಯದ ಇನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ ಧನ್ಯಶ್ರೀ, ಅಮಿಷಾ, ಅನುಷಾ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ.
ഭക്തജനങ്ങളെ, മഞ്ചേശ്വര നഗരം ചെറുകോളേശ്വരി ചീരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര നടാവിൽ മഹോത്സവത്തിന്റെ മഹനീയ വേളയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തമാനസങ്ങളെയും ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ಜೋಡುಕಲ್ಲು ವಲಯದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಶಿತ, ವಿಶ್ಮಿತ, ಲಿಖಿತ, ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಶ್ರಜ್ಞಾ, ಸಹನ, ಸೃಜನ ಮತ್ತು ಗಾಯನ್ ದಿಯಾ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘ ನೃತ್ಯ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚೋಡುಕಲ ಬಳಗದವರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಂಜತ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುಷಾ ಮುರಳಿ, ಅವಿಷಾ ಮುರಳಿ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯಶ್ರೀ KN. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುಷಾ ಮುರಳಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿಷಾ ಮುರಳಿ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯಶ್ರೀ KM. ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೃತ್ಯ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುಂಜುತ್ರಿ ಭಾಗದ ನೃತ್ಯಪಟುಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಅನುಷಾ ಮುರಳಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿಷಾ ಮುರಳಿ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ವಂದನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊರತಾ ಇರಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ ವಿಭಾಗದ ತಂಡೊಡ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇಘಾ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ದೀಪಿಕಾ, ಸೌಮ್ಯ, ಋಷಿಕಾ ಮುಗ್ಲಿಡ್ದೊಂಜಿ ಸಂಘ ನೃತ್ಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ಬರುವ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಚೂಡುಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೌವಣ್ಯದ ಚೂಡುಕಲ್ಲು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಫೋಕ್, ಪ್ಯಾಟ್ರೋಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಡೆವೋಷನ್ ನೃತ್ಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದ ನೃತ್ಯ ತಂಡ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸುಂದರತರ ಪಿರಾಗಧರ ಧರ ಸುಂದರತರ ಪಿರಾಗ ಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ. ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪದ ವಂದಿತಂ. ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀತನಂ. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ. ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ. ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ. ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ.
ಮೇಘ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ದೀಪಿಕಾ, ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಹೃಷಿಕಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಶಿವಸುಂದರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕುಂಬಳೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ನೃತ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿವೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ನೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುವಂತಹ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಮಂಗಳೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೋಘವಾದಂತಹ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ 2-3 ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೀಗ ಕುಂಜತ್ತೂರು ವಲಯದಿಂದ ದೇವನಾ ವಿಪಿನ್, ಚಿನ್ಮಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದಿಯಾ ಸುನಿಲ್, ಗೀತಿಕಾ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಶ್ ಮನೀಶ್.
ಕಾವಡಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ದೇವನ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿನ್ಮಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಿಯ ಸುನಿಲ್, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಗೀತಿಕಾ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಶ್ ಮನೀಶ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ನೃತ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಕೈಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಳಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆದಂತಹ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ವಲಯದ ಅಮೋಘ ನೃತ್ಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಂಗೇರಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮಾಜದ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡ, ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ದೇವಾಂಗ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ ಗೌತಮಿ ದೇವಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಾಗಿ ಗೌತಮಿ ಎಸ್, ವಿಷ್ಣು ಧ್ಯಾನ್ ಡಿ, ನರಸಿಂಹ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ದೇವತೆಯರಾಗಿ ಜಯಚಿತ್ರ, ಮಾನಸ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಯಾಶ್ನಾ. ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ವಿನಯ, ಸುಧಾಕರ್, ಅಶ್ವಿನಿ, ಮನೀಷಾ, ಅಖಿಲ, ಚೇತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ದೇವಾಂಗದಿಂದ ಚೆರುಗೋಳಿ ಅಂಬಾರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತಹ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ. മാംഗ്ലൂർ യുവദേവാംഗ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നരസിംഹാവതാരമാണ് വേദിയിൽ. കലാസ്നേഹികളെ, നടനം തൃക്കണ്ണിൽ അഗ്നി സൂക്ഷിച്ച നടരാജന്റെ വരദാനം, ദക്ഷയാഗശാലയിൽ ജടവരച്ചുറഞ്ഞാടിയ രുദ്രന്റെ രൗദ്രവും, മുളന്തണ്ടുകൾക്ക് മോഹനമൂതാൻ പ്രണയനൂപുരത്തിന്റെ ചൂടുവെച്ച് കാളിന്തി പറ്റ രാധയുടെ ലാസ്യവും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുന്ന നടന വിസ്മയമാണ് യുവദേവാംഗ മാംഗ്ലൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നരസിംഹാവതാരം. ത്രിസന്ധ്യാനേരത്ത് പണിമേൽ വെച്ച് ദുഷ്ടനാം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഉടൽ പിളർന്ന് രുധിരം നുകർന്ന് ഘോരദാഹമടക്കിയ സർവൈശ്വരനായകനായ നരസിംഹാവതാരത്തിന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ 4ാം അവതാരമായ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ കഥ പറയുന്ന നരസിംഹാവതാരത്തിന്റെ ചേതനയും തേജസ്സും സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് വേദിയിൽ മാംഗ്ലൂർ യുവദേവാംഗ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. मैं भगवान हिरण्यकशिपु हूँ, मैं ब्रह्म से वरदान लिया हूँ. दिन हो या रात में, धरती हो या आसमान पे, शस्त्र से ना कोई अस्त्र से, घर के अंदर हो या बाहर, कोई इंसान कोई जानवर मुझे नहीं मार सकता.
வாடா மகனே வா, உன் சிறுவரல் கொண்டன் சுடர்மணி மார்பில் சுருள் முடி சுழற்ற வாடா மகனே வா. இறைவன் யாமன உலகே உகந்தது, இரணியன் மகனே மதம் மாறுவதா. உற்ற உன் பிழையை திருத்து, உந்தையின் நாமம் சொல்லிடு. இவர் போல நீ சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் எது தெரியுமா? இதோ. நாரணனப்படுவோம், எட்டு திசையும் இணையே தொழுதிட என் மக பழிபட வேறொரு உருவம். முடிவுரை என்றொன்றில்லா காவியம் தான். மிருத்யுஞ்சய 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 ஹோ. क्या तुम किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? इस समय ना दिन है ना रात है, तो ना घर के भीतर है ना घर के बाहर। ब्रह्म ने सत्य है कहा था। देख, तो ना धरती पर है ना आकाश में। मैं आधा नर हूं और आधा शेर। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लगा तो सृष्टि का क्या होगा? Light please, ಅವಲೇ ಉಂತಲೆ please, ಅವಲೇ ಉಂತಲೆ, ಸುನಿಲ್ ರೇ ಅವಲೇ ಉಂತಲೆ. Light please, light please. കന്നഡ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവോ? ഇവർക്ക് പക്ഷേ മലയാളം എത്രത്തോളം മനസ്സിലാകും എന്നതാണ് ചോദ്യം. ಬಂಧುಗಳೇ,
ನಿಂದ ಪಣಂಬೂರು ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿಯ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಚೀರುಂಬಾ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವರು. ಉದ್ಯೋಗದ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನರ್ತನವನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯುವ ದೇವಾಂಗ. ರಿಯಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುನಿಲ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಯುವ ದೇವಾಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಯುವ ದೇವಾಂಗದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಕ್ಷಿತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಪೊರ್ತುದಾದ ಬರ್ತಾರೆ ದಾಲೈಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವ ದೇವಾಂಗದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂತ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಸಹಿಸೊಂದಿರ ಎಂಕುಲು ಸೋಮವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೋಮವಾರದ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಕಲ ಪಾಪ ಕಣ್ಣನ್ನಗುಲು ನೆಟ್ಟೆರ ಇಜ್ಜ ಹಿಂಗೊತ್ತುಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಪಕ್ಕ ನೆಡ್ದುಪ್ಪು. ಬಟ್ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಎಂಕಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ತೋಜಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಈ ನಮ್ನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಉನಿಗುಲು ಈತ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಷಿತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ದಾತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಇಜಿನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಬೆಳೆಯರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದವು ಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಪೂರಟ್ಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಕನ್ನೋಡು ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲು ನನಾತ್ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಜೈದ ನೆಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನನೋರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದೆ ಮೆರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆರ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರುಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಂಕುಲು 4 ಕಡೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈದ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಡೀಲ್ ಬಂದೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಆರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆರೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಡು ನಿಕಲೊಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವಾಯಿದೆ ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಘಟನೆ ಕಲ್ಪದ. ಬಟ್ ಇಂಚಿಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ತೂತಿಜಿ ಆನಂದದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಆ ಸಂಘಟನೆ ತೂತಿಜಿ. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿನಯ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ರೆಡ್ ಬಾತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ನಮಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ನಮಕ್ ಕುಲ್ದಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ಲು ಪಂಡನೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕಲ್ಲಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಲ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ನಮಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪರ ಐತೆ ನಮಕ್ ದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೋದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಇರೆಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆದ್ದಿನಂಚಿನ ಯುವ ದೇವಾಂಗಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗ ಕೊರಡು ಪರ್ಕನ ಭಿನ್ನದ ಹೊರಟು ಇದೀಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜೋಡುಕಲ್ಲು ವಲಯದಿಂದ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ರಂಗೇರಲಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ, ಶ್ವೇತಾ, ಶಾಲಿನಿ, ಭವ್ಯ, ಪ್ರಜಿತಾ, ಶ್ರೀಜಾ, ವಿನಿತಾ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಹೇಮಾ, ಮಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಜಯಶ್ರೀ ಈ ವರ್ಷದ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಸಂಘ ನೃತ್ಯ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ವಲಯ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಗೂಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಪನತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೋರುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದವರುಂಟು ಭಕ್ತಿದವರುಂಟು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯರುಂಟು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುಡು ಪಂಕನ ಭಿನ್ನದರುಂಟು ಶಾಲೆದಗಂತೂ ರಜೆ. ಸೊ ದಯದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಮ್ಮ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ತೊನ್ವಾ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೋಡುಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಂಜತ್ತೂರು ವಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ.
ಅನೇಕ ವಲಯಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅರಳಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಖರ್ಚು, ಒಂದೊಂದು ನೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಗಳ ಖರ್ಚಿದೆ. ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ರಂಗೇರಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರತಾಡದ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം മനോഹരമായ സൗണ്ട് ലൈറ്റിംഗ്സ് ഒരുക്കി തന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായ ഗണേഷ് ഏട്ടന്റെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ശിവരാജ് അവർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനി ഭണ്ഡാര വീട്ടിൽ നിന്നും ഭണ്ഡാരം എഴുന്നള്ളത്താണ്. സോ ആ പരിപാടിക്കും സജീവമായി എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നൃത്ത പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരറിയിപ്പ്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കാസർഗോഡ് തെരുവത്ത് ശ്രീ ചീരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ നടാവളി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭംഗിയാക്കലിന്റെ ഭാഗമായി സ്വയം സേവകരായി സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. ആ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാസർഗോഡിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഞങ്ങൾ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ദീപക് രാജ് അദ്ദേഹത്തെ വേദികരികിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു. കാസർഗോഡിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും വേദിയിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದೀಪಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಸರಗೋಡು ತಿರುವತ್ತು ತಂಡದ ಫೋಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲಾಗುವುದು.
ఉండదు.
सभी कार्यक्रमों का लाइव होना यूट्यूब चैनल पे लाइव कार्यक्रम स्वाइलर करके आप सबके उत्तर प्रदेश संपर्क करने गाजिया को डॉक्टर महाशय चौथರಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ವೀಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು.
ലോകനാഥനായ നാഥന്റെ നാലാം അവതാരമൂർത്തിയായ ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നടത്തുകയാണ്. ഈ ഭക്തിയുടെ ലഡാക്കിന്റെ മുഴുവൻ സുഖത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭക്തമാനസുകളെയും ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നല്ല സ്റ്റൈലിൽ വെക്കും.
ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕಾಲು ಇಡಬೇಕು പപ്പനെ കാണുന്ന നോക്കിയത് ഇല്ല കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നില്ലേ കാണുന്നുണ്ട് ആ അതാ പപ്പനെ കാണുന്നത് കാണുന്ന ഇവിടെ പപ്പ വേറെ അങ്കിട്ടങ്ങനെ കാണില്ല സ്വാമിനെ കാണും സ്വാമി പയ്യാക്കി കാണും തോന്നുന്നില്ല
സംഘടന സമഷ്ടിയിലേക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രധാനങ്ങളിൽ നിന്നും ചന്ദ്രമേളത്തിന്റെയും രാജഭൂഷങ്ങളുടെയും പടിയോടുകൂടി ഭണ്ഡാരം എഴുന്നള്ളുകയാണ്. തുടർന്ന് മഹാകാലമായ പത്രമണിക്ക് ലോകനാഥനാഥന്റെ അരങ്ങിൽ പുറത്താണ് എല്ലാ ಸಮಾವೇಶಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುದಿಲ್ಲ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀನು ಅದರಂತ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನಾನು ಒಂದು ತೆಗ್ದೇನೆ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹನ ಇತ್ತು, ನಾನೊಂದು ಅದು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿದಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದರ ಆಚೆದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ತೆಗ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನವಿಲಿದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನವಿಲಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನವಿಲದು ಇತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ
ಪೂರಣ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕವೆ. అయితే తీకుండా పరకుండా
ఎదురుపోయే కష్టాన్ని ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೇವಾರಕ್ಷಿ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಕ್ತರಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವಾ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯುವ ಕೇಂದ್ರಾಧಿಕಾರಿ ದೇಶದ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಗೀತಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಂತರ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿದೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಶ್ರೀಸಾಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಈ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ചരിത്രത്തിൽ ശാന്തി കേന്ദ്രത്തിന്റെ തലമുറകൾ കൈവരിച്ചതിന്റെ തോൽപ്പിടിക്കുകയുള്ള മഞ്ചേശ്വരി നഗരം തിരുവോണേശ്വരി കേരള പ്രതീക്ഷപ്പെട്ടതാവരെ മഹോത്സവത്തിനെ പകർന്നുകൊണ്ട് തിമർത്തമികുന്ന വാദ്യമേളകളുടെ മംഗള മുഹൂർത്തത്തിൽ ഭണ്ഡാരം വീട്ടിൽ നിന്നും തിരുസമ്മതിയിലേക്ക് ഭണ്ഡാരം എഴുന്നള്ളുകയാണ്. എല്ലാ ഓഫീസുകളെയും ഈ മഹനീയ വീടിലേക്ക് നിറവൃത്തിയുടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಗುರುಗಳ ಶಿರಗೂಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಡವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲದ ದ್ವಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಸದಾಶಿವ ಪಾಲನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ചെറുപുഴി ശ്രീ ചേരുവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് മതിലേക്ക് ഒത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പുത്ത മനസ്സുകളെയും ഭക്തിയാദരവോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. തുടർന്നാലും എഴുന്നതിനോടൊപ്പം സദാശിവകൃപ വീരഭരണ വ്യായാമശാല ഒരുക്കുകയാണ്. ചെറുപുഴയ്ക്ക് താലി പ്രദർശനമായിരുന്നു. ഈ പ്രദർശനം അല്പസമയത്തിനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. പത്രികകൾ നാളായിരുന്ന മഹോത്സവത്തിന് തെളിച്ചവും വിളിച്ചവും വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം 10 മണിക്ക് ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ദൈവത്തിന്റെ കുളിച്ചുതോറ്റം ഈ ദേവസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തമാനസങ്ങളെയും ഭക്തി ആദരവോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്വീകരിക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾ ഓട്ടോയിൽ ചെന്നെത്തി ഭോജനശാലയിൽ ചെന്നെത്തി പ്രസാദ ഭോജനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭക്തിയോടെ അറിയിക്കുന്നു. ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಂದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಊರ ಹಾಗೂ ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ 24/7 ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ತಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿಗಳು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಥಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗಿರುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗಿರುವ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದೀಪಕ್ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೀಪಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಾಭರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದೇನು ಇವಾಗ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ರಂಗಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
बोलते करवून दिली കുറച്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് മഞ്ചേശ്വരം ചെറുകോടി ശക്തിരൂപതി ക്ഷേത്ര തടാകൽ മഹോത്സവത്തിന്റെ മഹിനി വേളയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളെയും ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿದ್ದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ. ತದ ಬಳಿಕ ದೇವರ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಭಕ್ತಿ ಸಭೆಗಳೇ, ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿದ್ದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಬಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. അറിയിപ്പ് ശ്രീ ദേവന്റെ തിടമ്പഴ നൃത്തോത്സവം അല്പസമയത്തിലേക്ക് ആരംഭിക്കും. ആയതിനാൽ അന്നദാനം കഴിച്ച എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും നൃത്തോത്സവം തുടർന്ന് ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ദൈവത്തിന്റെ കുളിച്ചു തോറ്റവും കഴിഞ്ഞ് ഈ തിരുസന്നിധി വിട്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഓരോ ഭക്തജനങ്ങളോടും പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. ഭക്തജനങ്ങളെ അല്പസമയത്തിലേക്ക് തന്നെ നടാവിലെ മഹോത്സവത്തിന് ധന്യത പകർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീദേവന്റെ തിടമ്പഴുന്ന നൃത്തോത്സവം ഈ മഹിതമാം സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ നടക്കും. തുടർന്ന് ലോകനാഥനായ സാക്ഷാൽ ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഭഗവാന്റെ കുളിച്ചു തോറ്റം ഈ പവിത്ര സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. അന്നദാനം കഴിച്ച മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും ഈ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊണ്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഭക്തിയോടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿದ್ದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಕೊಳ್ಳಿಚಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವರ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂದಿನ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಶಿವ ವೀರ ಹನುಮಾನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇವರಿಂದ ತಾಲೀಮು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇವಾಗ ದೇವರ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ದೇವರ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿದ್ದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.